Good evening, all. Welcome to the inaugural function of Civilianz Maze 3.0 as part of National Engineers Day celebrations. A very happy Engineers Day to all of you. It's my great pleasure to welcome our chief guest of the day, Honorable Union Minister of Road Transport and Highway, Sri.Nitin Jairam Gadkari, sir, to the function. We welcome you, sir, to the function. I also like to welcome our guest of honor, Dr. S. Vijayan Pillai, Director, Naval Physical and Oceanographic Laboratory. Welcome, sir. Also, I would like to welcome Mr. P.A. Vivekananda Pai, National Secretary, Vijnan Bharathi, to the function. Welcome, sir. Also, I would like to take this opportunity to welcome Dr. B.G. Sridevi, former Director, NATPAC, to the function. Welcome, ma'am. We also have with us many eminent personalities from the field of engineering and other fields. I would like to welcome Dr. V.N. Sanjeevan, President, Swadeshi Science Movement, Engineer Karim, General Secretary, Kerala Self-Financing Engineering College Management Association, Mr. Krishna Kumar S., Chairman, Indian Concrete Institute, Trivandrum Center, Dr. K. Balan, Chairman, Indian Geotechnical Institute, Trivandrum Chapter, Dr. K. Soman, President, Energy Conservation Society, and Dr. C.N. Induchudan, State President, Vidyabhyasa Vigasa Kendra. Welcome you all to the function. Moving on to the function, I would like to take this opportunity to welcome Mr. P.A. Vivekananda Pai, National Secretary, Vijnan Bharathi, to give the introductory remarks. Please, sir. Thank you. It is a matter of great satisfaction that 9 organizations have come together to celebrate this year's National Engineers Day, jointly organized by Swadeshi Science Movement, Kerala Chapter of Vijnan Bharathi, and Civilianz. Associating this year are Indian Concrete Institute, Trivandrum Chapter, Energy Conservation Society, IGS, Kerala Self-Financing College Management Association, Jai Bharath Group, Vidyabhyasa Vikas Kendra, and Club FM as our radio partner. We are celebrating Engineers Day to draw inspiration from a great visionary, Mokshagundam Vishweswaraya, who had a passion for perfection, not just in his works, which undoubtedly he had, but also in his words and planning. Let us try to imbibe the disciplined approach in building a new India in this year of Swatantrata Ka Amrit Mahotsav, the 75th year of India's independence. Let us strive to realize in letter and spirit the vision of our freedom fighters to attain the self-respect of India, which we definitely had until the foreigners came and as aggressors and ruled over us. So in this prolonged effort, let us all come together, all the organizations, all the students and engineers and well-wishers who are joining here, and let this be a beginning of that prolonged effort to build a new India. Namaste. Most respected and honorable Minister Sri.Nitin Gadkari ji, Sri Vivekananda Pai sir, Dr. Vijayan Pillai sir, Dr. Sanjeevan sir, Engineer Karim sir, Sri Krishna Kumar sir, Dr. Balan sir, Dr. K. Soman sir, Dr. Induchudan sir, Ms. Jiva and Revit, and all dear members of the Civilianz family, participants of this occasion, and fellow engineers. A very good evening to all of you. Namaste. Good evening, ma'am. It gives me immense pleasure to be with you today because I am amidst a group of engineers who have proved and excelled in their profession, and also a group of youngsters who are already on the track. On this Engineers Day, let us see what Queen Elizabeth II has said about the engineering profession. So what she said is, as its heart, engineering is about using science to find creative, practical solutions. It is a notable profession. So we are proud that Queen has said that it is a notable profession. So, as all of us know, we are observing the Engineers Day on the birth of Sri M. Vishweswaraya.
is the most eminent engineer our country saw. So we should know what he told to us, no? So what he says is that the way to build a nation is to build a good citizen. The citizen should be efficient, of good character, and possess a reasonably high sense of duty. So duty is the one the engineer should not forget at all. So when it comes to nation building and making us proud with unimaginable structures, roads, bridges, buildings, and so on, it is the engineer who brings the dreams to reality. So, skillful organizing of power, capital, and resource for the greater good of the community is what we know as engineering. Each of the professional engineer is a warrior with the weapons of knowledge, skill, attitude, imagination, and amazing management. With the help of systematic thinking, our engineers can solve the inherent problems that are faced by the people. So hard work, gaining knowledge, and ability to manage work within a strict timelines will make one a great engineer. So we all know that the time overrun and cost overrun are always enemies for a successful project. And our nation is endowed with numerous construction marvels. That is from time immemorial. The ancient monuments we have, which dates back to centuries, then as well as modern India's dreams are there. That is, we have the dams, reservoirs, hydropower project, flood protection systems, and nuclear power plants, then advanced and fuel efficient transport systems, patient-friendly hospitals, and whatnot. We have everything. Our engineers have done everything in the modern nation. So we engineers are here to turn the dreams into reality. At this juncture, I'll say what Bill Gates has put it. Rightly, he has put about his field also. That is, software is a great combination of artistry and engineering. So that is it. So with the tool of science and knowledge, we have the power to create something now, unique innovations for serving the society with unending imagination and dedication. Science and engineers have together made this life so much simple. On the occasion of this Engineers Day, I thank all the engineers for playing such a great role through hard work and creativity. So at this juncture, I extend my warm wishes to all the engineers on this Engineers Day and coming years for a successful career useful to the society. And not last and not the least, the sincere efforts of Civilianz Group in molding engineers of various disciplines with the appropriate knowledge base, which helps them to perform in their career, is a really wonderful service worth mentioning. So I place on record at this moment my best wishes to Civilianz family for the continued endeavor in molding a group of best engineers for the country, for the nation. With these few words, I think when with prayers, I conclude my words. Once again, thank you all. Thank you all and best wishes. Inspiring words and blessings. Thank you, ma'am. Now, I would like to welcome Dr. S. Vijayan Pillai, Director, Naval Physical and Oceanographic Laboratory, for doing the guest of honor. I request you, sir. Please, sir. Am I audible? Good evening, sir. Yes, sir, you are audible. Yes. Most respected Honorable Union Minister Nitin Gadkari sir, our Vivekananda Pai sir, Madam Sridevi, Sanjeevan, Kareem, Krishnomaras, Balan, Dr. Kosh Soman, and Dr. Indichudan, and all other participants and students. A very happy National Engineers Day. I am in fact honored to be a speaker for this. And now I remember, and we have to recall, our Honorable Prime Minister has got Azadi Ki Amrit Mahotsav,
as part of the 75th year of our independence. By August 2022, we are going to complete 75 years of independence. Pre-independence, we Indians were 400 million people. We were then ruled by 14 million people of England. So the question was asked to Vivekananda by one English lady, how could 400 million people be ruled by 14 million people? The answer then he has given is that 400 million people think in 400 million ways, whereas 14 million people think in one way. The situation has changed. We are now 1,300 million people, strong people. We have already achieved self-sufficiency in many areas. Like we are third largest economy, $11.5 trillion, fourth most powerful country in the world, largest democracy, second largest force in the world with 2.1 million reserve people and 1.4 million active serving people. And one of the most powerful nuclear weapon country. And with the Agni 6, we have missile with 1,200 kilometer range. And our ISRO is the most successful and fifth largest space agency. With 170 millionaires in the country, still we Indians will fold our hand and bow our head, say namaste. The country with the most vegetarian people, third largest manufacturer in the world, second largest smartphone producer, third electricity producer, second largest textile producer, largest spices producer, one of the best industry, $225 billion revenue with the revenue. So our second rank in the scientists, engineers, and doctors, 600 million internet users, and 36 scientists of NASA is from Indian. And we have shown our mark in IBM, Microsoft, Google, Nokia, PESP, MasterCard, SanDisk, and above. Still, average year of our men is 29 years. We are very young Indians now. With all these things, are we okay? We have to think. We in DRDO, our major objective is for indigenization. Should I go to foreign country for buying it? Should I ask our foreign weapon dealers to come to our land and prove their system at our cost? Shall we allow it? So the vision of DRDO, Defense Research Organization, was to make indigenize maximum. So I would like to tell, I had started my career as an airman in Air Force. I know it is very difficult to fight war or we cannot engage war with the weapon purchase from outside. Indigenization is must. If we are able to indigenize 90% of our product, 90% of our engineers can be accommodated in India. So it is like investing our in a bank. We all of us, those who got the opportunity to serve the nation in different capacities, should see that we should build infrastructure for our new coming engineers, those who are going the professionals to serve in the nation itself without going outside. So the idea is that we should have every way, we should know how our president, our freedom fighters fought for acquiring the freedom for the country, how much he struggled, and now then there to achieve the political freedom. By getting the freedom, we got political freedom, not the economic freedom or the technology freedom. Now we need to fight for the technology freedom. That means we need everything to be made in India. Then there should be a policy in everybody's mind. We should have indigenous productions. And in fact, indigenous production should be a mantra for us. Towards that, government is already putting a lot of policies and schemes have been proposed. A lot of support has been given to our organization, particularly DRDO, for taking up, maximizing the production, maximizing indigenous product. I hope in coming years, another few years, we'll have maximum indigenous product. And I can tell our young engineers, those who are coming and students, by another few years, we all will be accommodated in our industries. Our industries will go further. So with this note, I would like to wish all the best for all the coming young engineers for their studies and their endeavors coming up.
Thank you so much. Thank you, sir, for your motivation and presence. Thank you so much. Now, I would like to welcome Dr. V.N. Sanjeevan, President, Swadeshi Science Movement, to give the felicitation address. Please, sir. Hello, Sir? am I audible? Yes, sir. Honorable Minister of Road Transport and Highways, Sri.Nitin Gadkari, dear colleagues and colleagues from Swadeshi as well as from Civilianz, including Jiva Vijayan, who is anchoring us. A good evening to all of you. Good evening, sir. Yeah, the Swadeshi Science Movement, together with the Civilianz, had been conducting this Engineers Day to commemorate the 15th September, the father of Indian engineering, Visvesvaraya. We had been conducting such activities for the last 2-3 years and had been a good success. I'm happy that this year we are on a better platform with no other than the Honorable Minister with us. So we are progressing, and I do wish all the success to the engineering group of the Swadeshi or Vigyan Bharathi, whatever way you take it. Thank you so much. Thank you, sir, for your support and blessings. Thank you so much. Now, I request Engineer Karim, General Secretary, Kerala Self-Financing Engineering College Management Association, to give the felicitation address. Please, sir. Unfortunately, Karim sir was unable to join us with us now. So we are moving on to the next personality. Now, I'd like to welcome Mr. Krishna Kumar S., Chairman, Indian Concrete Institute, Trivandrum Center, to give the felicitation address. Please, sir. Hello. Hello, sir. Good evening to all. Respected Honorable Minister, other dignitaries, and dear ladies and gentlemen who are gathered here. We have gathered here today in honor of an incredible personality who was a legend and an inspiration in the field of engineering, and in whose memory we do celebrate the Engineers Day. I bow my head on behalf of ICI, Maze, and on my own behalf before this genius. It also gives us pleasure and pride that as part of Engineers Day function, we were able to organize a program Maze 3.0, which began on the 11th of September, the keynote address by Dr. Anandavalli, Director SCRC Chennai. It was followed by technical talks on various topics on subsequent days by other personalities. Today, on the culmination day of this year's Maze 3.0, we are extremely fortunate and privileged to have the Honorable Minister with us. And also in this regard, I do felicitate all the keynote speakers on all these days and the participants who have gathered and attended these programs. I also place my appreciation for the organizers in having conducted such a wonderful webinar series despite this pandemic issues. So it was an absolutely enjoyable journey, and I wish all the best to all the participants gathered here, as well as all those persons who have been associated with this program. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your wishes and presence. Now I request Dr. K. Soman, President, Energy Conservation Society, to give the felicitation address. Please, sir. Sir? Sir? Sir, I request you to unmute the video. Could you please unmute the video, sir? Unmute the audio and on the video. Sir? Am I audible, sir?
Unfortunately, Soman sir is having some network issues. So we are moving on to the next personality. Now, I would like to welcome Dr. C.N. Induchudan, State President, Vidyabhyasa Vigasa Kendram, to give the felicitation address. Welcome, sir. Namaste to all, respected Namaste, Minister Nitin Gadkari ji and other distinguished guests and other participants. ഇന്ന് നമ്മുടെ ദേശീയ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതരത്ന മോക്ഷകുണ്ടം വിശ്വേശ്വരയ്യയുടെ ജന്മദിനം. ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തില് മുഴുവൻ എഞ്ചിനീയർമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ സേവനം അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും കൂടിയാണ്. ഇന്ന് ടെക്നോളജിക്ക് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ജ്ഞാനങ്ങൾ, ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്, ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസ് ആൾസോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടെക്നോളജി. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാരതം നേടുന്ന മേൽക്കോയ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാരതത്തിന്റെ ഈ സാങ്കേതിക രംഗത്തുള്ള വൈജ്ഞാനികം യുവതലമുറയുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ സ്കില്ലാണ്. കട്ടിംഗ് എഡ്ജിലുള്ള ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റീസ്, 3D മൾട്ടി സെൻസർ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ ധാരാളം എത്ര വേണമെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കും. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിവേരുകൾ തേടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും നടക്കേണ്ടിയിരിക്കും. ലോകത്തിൽ മഹത്തായിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ, ആർക്കിടെക്ചറൽ വണ്ടേഴ്സ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദഗ്ധ്യം എല്ലാം നേടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്. അപ്പൊ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വേരുകൾ ഊന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കട്ടിംഗ് എഡ്ജിലേക്ക് ശാഖകൾ പടർത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ യുവതലമുറ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം കൂടി ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ എഞ്ചിനീയർമാരും രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൽ അവരുടെ പങ്കിനെ അനുമോദിച്ചു ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്തേ. Thank you so much, sir, for your blessings and support. So, meanwhile, we would like to welcome Dr. K. Soman, sir, President, Energy Conservation Society, to give the felicitation address. By then, Minister will be joining us shortly. Good evening, everybody. Good evening. Most respected and honorable Union Minister for Transport, Sri.Nitin Gadkari ji, ഈ ചടങ്ങിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ B.G. ശ്രീദേവി, ശ്രീ വിവേകാനന്ദ പൈ, ഡോക്ടർ വിജയൻ പിള്ളൈ, ഡോക്ടർ V.N. സജീവൻ, ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ, ഡോക്ടർ ബാലൻ, ഡോക്ടർ കരീം, ഡോക്ടർ N.C. ഇന്ദുചൂടൻ, മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫ്രണ്ട്. ഇന്ന് ദേശീയ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ ആചരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും നല്ല ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചതിന് സിവിലിയൻസിനെയും അതുപോലെ സ്വദേശി സയൻസ് അനുമോദിക്കുകയാണ്. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങളെ പ്രാവർത്തികമാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി എനിക്ക് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നുള്ളത്, അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വഹിക്കുന്ന ആളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം. Sorry for the network issue. Now we will have a short portfolio video of our Honorable Minister. There are followers, there are leaders, and then there are visionary. Taking people and society to where they ought to be rather than where they want to be is what separates a visionary from a mere leader. This rare quality is what sets apart Nitin Gadkari, Minister of Road Transport and Highways, from many of his ilk. Born in 1957 into a free-thinking agricultural family, Nitin Gadkari at heart has always been a social worker inspired by the RSS founder KB Hedgewar's ideals of humanity and nation building. Taking off as a Minister of the Public Works Department in 1995, Nitin Gadkari made groundbreaking changes in the speed the city of Mumbai traveled. So impressed was the then PM Atal Bihari Vajpayee ji with Gadkari ji's performance as PWD Minister that he offered him a responsibility of weaving road nets in the whole of rural India. The outstanding Swarnim Chaturbhuj Yojana, of which Shri Gadkari ji was the chairman, is the culmination of these efforts. 55 flyovers dotting the city have made commuting in Mumbai much easier than ever before.
The foundation for the magnificent Bandra-Worli Sea Link was also readied during this time. The jewel in the crown of Maharashtra, India's first expressway, the world-class Pune-Mumbai Expressway, is also a futuristic project imagined and brought to fruition by Nitin Gadkari. Connecting over 13,000 unconnected villages with an all-weather $100 million project is another feat accomplished by this far-sighted visionary. Nagpur, his hometown, has seen first of its kind double-decker bridge. An innovative beautification of flyover using local artists and painting of great political and social leaders was added attraction. Ajni Intermodal Station will have connectivity between long-distance buses, city buses, railways, metro and indirect link with city airport. Nagpur Broad Gauge Metro, which is a commuter rail project planned for Nagpur city and extending up to adjacent areas of Wardha, Narkhed, Ramtek, Bhandara and Chhindwara. World-class institutions like IIT, IIM and AIIMS emerge and thrive under his watchful gaze. This is in addition to the over 1,000 Ekal Vidyalayas that go a long way into molding the future tribal generations. Performing over 10,000 successful heart surgeries is another stupendous achievement in his illustrious career as a warm-hearted do-gooder. The city of Nagpur is the first city to explore alternative biofuels for transport. These include bio-CNG buses. His innovative idea of India's first of its kind CNG-run tractor has proved to be farmer-friendly, cost-effective and helping in reducing air pollution. In a historic push for biofuels, Gadkari ji is introducing flex engines which will run on 100% ethanol, directly providing additional income to farmers and the agricultural sector. Sanskritik Mahotsav, motivating local artists to go nationally. Krida Mahotsav, supporting local sportsmen to showcase their abilities and motivate them to go nationally and on Olympic level. Projects like AgroVision are helping farmers with latest technologies and practices. His idea of using sewage water for power generation, use of ethanol as fuel have added a whole new dimension to the city's development program. As India's current Minister of Road Transport Highways, he has re-energized the whole sector with his clear vision. With more than 40,000 kilometers of national highways constructed in the last 7 years, 60,000 kilometers of new roads under his supervision are being constructed. The speed of road construction from a mere 3 kilometers in 2014 has grown to 40 kilometers in 2021. The dazzling Delhi-Mumbai Expressway has set 4 new world records with 12,500 cubic meters of concrete being laid down on the 4-lane stretch of 25.4 kilometers. These world records are as follows: highway construction rate at 37 kilometers per hour, construction of 2.5 kilometer long 4-lane concrete road near Vadodara at Delhi-Mumbai Expressway in 24 hours, laying down of 26 kilometer long bitumen road at Solapur-Bijapur section of NH52 in 21 hours. A 50% growth in the length of the national highways in the last 7 years of the NDA government is a monumental achievement. The figures went up from 91,287 kilometers to 1,37,625 kilometers. Going further, INR 3.32 lakh crore is allotted for 22 greenfield expressways, initiated by the bridge building messiah as he is fondly referred to. Bharatmala and Sagarmala, 2 world-class access-controlled expressway projects led by Nitin Gadkari, are presently in various stages of construction. The Bharatmala project seeks to eliminate the perennial road traffic movement imbroglio across the country. With Nitin Gadkari taking charge, India's much maligned logistics sector has also metamorphosed from a point-to-point model to a hub-and-spoke model. This multimodal transport system integrates railways, highways, inland waterways and airports, conjuring a highly effective transportation grid, substantially reducing logistic costs and pollution. 35 multimodal logistic parks, 50 economic corridors, 10 intermodal stations are being readied for the monumental effort.
logistics summits with the international participants, including government organizations and the World Bank, leading to MOUs worth 2 lakh crore, have been held to add muscle to the initiative. Among his other endeavors, unprecedented progress is evident in port industrialization, national water highway traffic, jetties for coastal tourism, Ganga Yamuna cleaning, fundraising, asset monetization project, toll operate transfer. As MSME Minister, he has gone all the way to promote entrepreneurship, helping rural youth to adopt Khadi as a means of self-employment. The MSME Ministry has also found wings under Mr. Gadkari. He changed the definition for classification of MSME. Now, a company investing 1 crore and earning a turnover of 5 crore will be classified as micro company. The portal Udyam Registration UR offers faceless, fully online, paperless and transparent MSME registration process fully integrated with income tax and GSTN systems. His brainchild, Jal Kranti, Buldhana pattern of water conservation which changed economy of villages by rejuvenating water bodies, has won a global award. Mr. Gadkari introduced the first ever vehicle scrapping policy, which proved to be the fight against pollution and in the interest of road and vehicle safety. New FASTag policy is helping commuters to save their fuel and time on toll plazas. Some of his major work, like unprecedented push for research and development in electric vehicles, leading research and development for usage of waste materials in highway construction to cut down highway construction costs and generate wealth out of waste materials, developing ropeways and funicular railways in the remotest parts of the country, thus boosting tourism. Panchgaon project for women of making carpets from scrap cloth is a classic example of women empowerment. Khadi Prakritik paint, which is made from cow dung, is aiding in employment in rural areas and have exponentially improved rural economy. When all industries were shut in the pandemic, Mr. Gadkari empathized with people by conducting webinars and 800 plus video conferences. His quick decision making in procuring oxygen PPE kits helped those affected by the deadly virus. He generously donated ambulances to NGOs, helped to set up oxygen plants, factory to make remdesivir injections and injections for mucormycosis. Thus, by showcasing strong leadership and taking quick decisions, he handled the COVID situation effectively. His affable nature goes beyond everyday personal equations as he continues to transmit his radiance and ideas to every individual or organization with his unmatched zeal. Gifted with an ability to dream the seemingly impossible dreams and getting them to fruition also defines this clairvoyant visionary. Nitin Gadkari shines on as one of modern India's pioneering leaders and his work a template for the coming generations. If there ever was the infrastructure man of India, he would answer to the name Nitin Jairam Gadkari. Dear all, I am very happy to inform you that our Honorable Minister Sri.Nitin Jairam Gadkari sir has joined us. So on behalf of civilians, I wholeheartedly welcome our Honorable Minister to give the inaugural address. Please, sir. Thank you. Mr. P.A. Vivekananda Pai, National Secretary of Vigyan Bharati, B.G. Sridevi, former Director of NATPC, Dr. S. Vijayan Pillai, Director, Naval Physical and Orographic Laboratory, Dr. V. N. Sanjeevan, President, Swadeshi Science Movement, A. Karin, General Secretary, Kerala Self-Financing Engineering College, Mr. Ravind C.K., General Manager, Civilianz, distinguished dignitaries, young engineers, and all my dear engineering students. I feel privileged to be a part of Forum Maza 3.0 of Swadeshi Science Movement, Kerala chapter of Vigyan Bharati, and other esteemed professional organizations. It gives me immense pleasure to address all young, talented, dynamic engineers present here on the occasion of National Engineers Day. As we all know, the Engineers Day is celebrated on the birthday of nation builder Bharat Ratna Vishweshwaraya on 15th September every year. On this Engineers Day, I would like to remember
Sir M. Vishweshwaraya, the engineer of modern India, from Aden to Hyderabad, Sir Vishweshwaraya's civil engineering contribution are spread across the country and abroad. His engineering services were used in various capacities all across the country, including in building the Hirakund Dam in Odisha, a railway bridge across Ganga in Patna, and combating floods in Hyderabad, constructing the Himayat Sagar and the Osman Sagar reservoirs across the rivers, Musi and Isi, and preparation of the drainage scheme for the Hyderabad, Mysore, and Visakhapatnam city. He had developed innovative dam and irrigation system. He was very passionate about the effective utilization of scarce of water resources for drinking and irrigation purposes, as well as flood control mitigations. He was known for his foresight and prophetic vision for industry. It was essential for alleviating poverty. Sir Vishweshwaraya was a firm believer that development alone can bring about prosperity for the people. I feel that it is an important thing for the country that for making of future India, Atmanirbhar Bharat, our engineering is most important thing for all of us. The world is changing. They are using different materials, different technology and innovation. I always talking to people that the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. That is, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. In the defense, in the road infrastructure, transport, shipping, port, aviation, everywhere. Now there is the technology is always changing. So it is the time for the country, for making the future of this country. We need to concentrate more on research in engineering in all faculties. This is exactly our mission and vision. I always telling to the people that you can donate eye, but you cannot donate vision. The engineers play a huge role in nation building. Modern India produced many engineers, including Dr. APJ Abdul Kalam, who took India to space, and E. Sridharan, the metro man of India. Both had a connection with Kerala. We have motivation, inspiration, and guiding light in form of such great engineers and their noble works in the country. I am not an engineer, but by experience, practical knowledge, discussion, and self-study, I can understand and give logical suggestions over many of the technical issues and conflicts that come across during any project. I always keep a positive and time-bound approach in problem solving. I say to fellow officials and engineers that do not break the law, but bend it up to the last limit and find out the solution. Work must go on through a win-win situation for all concerned stakeholders. The common man should not get hampered due to delays in the project. I feel very proud to be part of a mega project in India under my tenure, and of course, credit goes to all engineers who work hard for making them unique. The Bandra-Worli Sea Link project in Mumbai, the India's first, really, it's a big project. I am really get pride from me that I got opportunity to construct that project. The first express highway in the country, that is Mumbai-Pune Express Highway, then 55 flyovers in Mumbai. And at the time of Vajpayee, when was the Prime Minister, I got opportunity to make Pradhana Mantri Gram Sadak Yojana, the historical and flagship scheme of Government of India. The water conservation through Buldana pattern, that is also one of the great experience in my life. Multi-layer transport system with road, flyovers and metro rail bridge in Nagpur city. The 1300 kilometer long 12 lanes Delhi-Mumbai expressway is underway ongoing, and 22 greenfield access control expressways and 14.2 kilometer long Jojila tunnel in Srinagar, Leh sector, Asia's longest tunnel, which is now under construction. Emergency aircraft landing field on National Highway is really a great satisfaction for me in my tenure. Robust road infrastructure is the backbone of the economic development of any country. My ministry, along with NHI and NHIDCL, is relentlessly engaged in nation building, and Indian roads are now at par with the international standards. We now hold the world record for the fastest road construction.
The national highway construction rate is now 38 kilometers per day, which is the highest ever in the world. We made it to Guinness World Record by building a 2.5 kilometer 4-lane concrete road within 24 hours on the Greenfield Delhi Vadodara Mumbai 8-lane expressway project. We also built a single lane 26 kilometer bitumen Solapur Bijapur road within 24 hours, and this is really the world record. This is amazing, and it shows that the engineers can do if they are committed and work together. The road infrastructure is being developed in the country with new technologies and new ideas. We have used machine control technology in the construction of the Lucknow-Kanpur Expressway. For the first time, we have included the use of sensor-based technology in the tender process. The cement and steel industries have a monopoly in the market. They hike the prices through cartelization, and we need to minimize the use of cement and steel in construction work. We need to find a sustainable alternative for steel and cement. With Malaysian and Singapore technology using steel fiber, we can increase the span length up to 120 meters. This would save the cost of construction to 1/3. Precast technology is also effective in cost and time saving. We need to standardize various precast components which can be precasted in the manufacturing yard and then can easily be installed at the site. The waste material is being utilized like plastic waste, steel slag, fly ash, construction and demolition waste, etc. in the road construction, and we need to explore or develop appropriate technology for their cost-effective and sustainable use in construction. The new technologies like recycled asphalt pavement, polymer modified bitumen, geogrid being also used in the national highway. The technology like LiDAR, and drone are being utilized for better monitoring during the planning and construction phase. The drone technology can also be widely used for agricultural application, whereby using it chemicals, pesticides can spread over the crops, drones, and can be used for product delivery. It can be also used as a taxi, which would be innovative mode of mobility. Post-construction monitoring with network survey vehicle, NSV, mobile bridge inspection unit is also being done by the executing agency of the ministry. We have adopted the whole life cycle cost approach in building roads. Construction of highway with greenfield alignments is preferred as it reduces the land acquisition cost, avoid displacement of habitation and utility shifting. The road building differs from place to place. In Kerala, because of its uniqueness of development, land costs are very high. There is urbanization along the national highway and it is full of backwater and hills. As such, we have to plan roads that can be accommodated in the minimum land with adequate crossing facilities and structure intensive to cross rivers, backwater or hills. The use of local material is another area where we give emphasis. Rubber modified bitumen, use of coir, jute in road building are a few examples in the context of Kerala. The toll collection through FASTag has resulted in the lesser waiting time for the road users, avoids wastage of fuel, and increase the satisfaction level of the road users. The road safety is an important agenda in my mind, and therefore, interchanges and grade separators are being provided wherever required to avoid the conflict of traffic. We are adopting artificial intelligence best technology to ensure safety on Indian roads. I have just launched a pilot project in Nagpur city. On one hand, we are taking advantage of technologies. On the other hand, engineers have to face challenges due to increasing complexities. Today, road building is not knowing aggregate and bitumen alone. A civil engineer should take care of the environmental concern, road safety aspects, and contract management and financial side, and whatnot. This is true for every sphere. Therefore, you have to upgrade your skill continuously. In a continued effort to improve the technologies to reduce the cost of construction, NH has awarded 27th research project to various IITs, NITs in the country, the outcome of which will pave the way for road construction with lesser cost with new technologies. Recently, we witnessed few failures. We must learn from such mistakes and rectify them in future similar work.
Our government is committed to the development of world-class infrastructure in the country. We have already allotted rupees 111 lakh crores through the National Infrastructure Pipeline Program. And soon we are launching the National Master Plan of Prime Minister Gati Shakti to further expedite holistic and integrated infra development. This step will result in new employment opportunities for lakhs of engineers in the coming years. Friends, I always say innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices, we call it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. Technology is changing rapidly worldwide. We should be well aware and keep eye on global technological development and innovations. Along with the professional education, we need to acquire demanding market skills and undergo training on advanced tools and software. We need to adopt the world's best technology and practices that are suitable to the Indian context. Moreover, dear budding engineer, your interest matters a lot. Do introspect, identify your strength, weaknesses, linking, and liabilities. This should help you to choose the right career path. No doubt, earning is important, but being happy and satisfactory in life is more important. We must stay away from non-ethical, illegal practices at work. We should never support corruption. We should be loyal, sincere, and dedicated to assigned responsibility. Being an authority, we should be prompt in the quick decision-making process. Sometimes you have to take a bold decision too. A self-performance audit makes you more perfect. Prime Minister had rightly said that our youths are techno-savvy and can do generation every time new ideas, new thinking, and new experiments are expected from you. You should be open but smart and intellectually enough to accept my any proposals and technology. Social, economic, and environmental viability and impact assessment study are very important at all developmental stages of the project. The cost of degradation of ecology and environment is never be accepted. There should be minimum carbon footprints and exploitation of available resources during the execution and operation of any project. Waste to wealth, waste to energy is one of the important sustainable solutions to tackle environmental issues. The municipal wastewater can be used for electricity generation. Being a transport minister, I am committed to adopting import substitute, cost-effective, pollution-free, and indigenous transport fuels. I am promoting the use of alternative clean and green fuels like ethanol, methanol, biodiesel, bio-CNG, LNG, electricity, and green hydrogen. The technology is available to convert food grains, sugarcane, molasses into bioethanol, which can be used as an alternative fuel for transport. There is a need for research and development in low-cost electric vehicle battery technology, electrolyzers, alternative fuel compatible engines, and many other related technologies. We need to develop and adopt renewable energy, solar, wind, tidal, and biomass-based technologies in domestic and industrial application. The green hydrogen is the potential and cleaner source of energy. We need to find technology for its generation, storage, and transportation for mass application. We can use it as a source of fuel in steel, fertilizer, mining, and mobility industry by large. Research performed by IIT Madras on hydrogen fuel cells is very interesting, where they are trying to generate energy from sea-based salt water and solar power. There is a lot of job opportunities in the renewable energy sector. Being educated and learned human beings, it is our responsibility to contribute something for the betterment of our people, our society, and the country. There are village, tribal, rural, and agricultural communities and 115 aspirant districts in the country. People are educationally, socially, and economically backward. Eradication of poverty is our prime goal. We need to fulfill the requirement of basic infrastructure towards the affordable houses, clean water, sufficient health ecosystem, holistic education, and accessible mass public transport for our citizens. We need to explore and study locally available resources, raw materials, and minerals, and we should think of how this can be utilized to fulfill the need of the region, which technology is available to make usable product. What will be the demand and what will be the export potential?
By this, more and more industries and so employment will be generated, which ultimately bring prosperity on the region. Indian human intellectual power is well recognized and appreciated all over the world, and you are our biggest asset. I am concerned about the brain drain phenomena. Our engineers are highly paid in America, Europe, and many Middle East countries. There are state-of-art facilities and financial support for research and development work. So it is natural you are preferred to work there. But it is true with improving ease of living, ease of doing business, all developments, all inclusive policy, infrastructure development steps, good bilateral relationship, and global stand, India is now becoming a favorable destination for global investment, commercial activities, manufacturing hub, and supply chain. We are encouraging innovation, research, and technology in shaping the future of all sectors. Surely, your role is participation and contribution will be well accommodated and recognized in the nation building mission. At last, we must collectively work to fulfill the dreams of Sir Vishwesvaraya. I wish you all the success in every task you undertake in the interest of the nation. I and my ministry is always welcome you to share your technical ideas, innovations, qualitative suggestions and solutions, and volunteer participation for any improvement in the system. With these words, I am thankful to the Kerala chapter of Vigyan Bharati for inviting and providing me this platform to share my views with all engineering fraternity on the occasion of Engineers Day. I am giving my all best wishes to all of you for your good future. Thank you very much. Namaskar. Thank you so much, sir, for your support, motivation, and blessings. Thank you for taking time from your busy schedule to be with us. Thank you so much, sir. Now, I would like to welcome Mr. David C.K., General Manager, Civilianz, to give the vote of thanks. Hello, ma'am. Can I audible? Yes, David, you are audible. Okay. Good evening, everyone. Honorable Chief Guest, Sri.Nitin Gadkari, respected guest of honor, Dr. Vijayan Pilla sir, all other dignitaries present here, and all participants. It is such an honor to get the opportunity to express a thankfulness to all of you. I extend my gratitude to Honorable Chief Guest Sri.Nitin Gadkari to take out time from his busy schedule to grace the event. Thank you for inspiring and encouraging us with your words on this special day. Special thanks to Mr. P.A. Vivekananda Pai, National Secretary, Vigyan Bharati, Dr. B. Sridevi, former Director, NATPAC, Dr. Vijayan Pilla sir, Director, Naval Physical and Oceanographic Laboratory, Dr. Sanjeevan, President, Swadeshi Science Movement, Engineer Karim, General Secretary, Kerala Self-Financing Engineering College Management Association, Mr. Krishna Kumar S., Chairman, Indian Concrete Institute, Trivandrum Center, Dr. K. Balan, Chairman, Indian Geotechnical Society, Trivandrum Chapter, Dr. K. Soman, President, Energy Conservation Society, Dr. N.C. Induchudan, State President, Vidyabhyasa Vikas Kendra, to have with us on this special occasion. I must thank the organizing team for working hard for the past few days to make this event successful. It extends my gratitude to all participants out there who are eagerly waiting for the quizzing events to start. Thank you, Almighty, for making all that happen in due course of time. Thank you all. Stay tuned with Civilianz Maze. Over to quizzing section. Over to Jiva ma'am. Starting with our quizzing section. So I am handing over the session to Jisin. എല്ലാവർക്കും സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0യുടെ ക്വിസിംഗ് ഇവന്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആരും എങ്ങും പോയിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇനാഗുറൽ സെഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ എല്ലാ നല്ല വാക്കിനും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാവരും സിവിൽ ആപ്പും കഹൂത്ത് ആപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വിസിംഗ് ഇവന്റിലേക്ക് പോവാം. ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വൈകി. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് 2 റൗണ്ടായിട്ടായിരിക്കും ക്വിസ് നടത്തുന്നത്. റൗണ്ട് 1 നിങ്ങൾക്ക് പ്രിലിംസ് ആയിരിക്കും, അത് സിവിൽ ആപ്പ് വഴിയായിരിക്കും നടത്തുക.
സിവിൽ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതില് പ്രിലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന സെഷനിലാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറി കാണുമ്പോൾ അതില് കമ്മിങ് സൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതിനു ശേഷം മാത്രം ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് പറയും. സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അതിൽ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക. റീഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ഹോം പേജിലേക്ക് വരിക. സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു റീഫ്രഷ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഈ റീഫ്രഷ് ബട്ടണിലാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ റീഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം വീണ്ടും സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0 വരിക. അവിടെ നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ക്വിസ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അവിടെ നിങ്ങൾ കയറിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് 20 ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. 5 മിനിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലെവൽ 1 ഉണ്ട്, ലെവൽ 2 ഉണ്ട്. അത് കഹൂത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുക. കഹൂത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. www.kahoot.it എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലായിരിക്കും അത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രിലിംസ് കളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും 2 ഡിവൈസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. 2 ഡിവൈസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ആപ്പിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0 എന്ന് പറയുന്ന സെഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾ കയറി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3 സെഷൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പ്രിലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന സെഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. കഹൂത്തിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുക. എൻ്റർ പിൻ എന്ന് പറയുന്ന പേജിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റർ പിൻ എന്താണ് ഗെയിം പിൻ എന്നൊക്കെ കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഗെയിം പിൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തരും. കുറെ പേരുണ്ട് ഇതിപ്പോ വീണ്ടും കേട്ട് ഒരുപാട് തവണ ഇതിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും ബോറടിക്കേണ്ട. നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിലിംസിലേക്ക് പോവാം. പ്രിലിംസിലേക്ക് പോകാൻ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ? വൈൽ റീഫ്രഷിംഗ് ആൾസോ ഇറ്റ്സ് ഷോയിങ് കമ്മിങ് സൂൺ. ഉറപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കാണുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണ്, നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക. റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 5 മിനിറ്റ് കൗണ്ട് ഡൗൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി, നിങ്ങളുടെ പവർ ഫെയിലിയർ, അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നിങ്ങൾ അതെല്ലാം നോക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ? എല്ലാവരും റെഡിയാണ്. ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഇപ്പോൾ 375 പേരുണ്ട്. എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും സിവിൽ ആപ്പ് എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. റീഫ്രഷ് ബട്ടൺ കണ്ടില്ല എന്ന് മീര പറയുന്നു. മീര, റീഫ്രഷ് ബട്ടൺ ഹോം പേജിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റിലായിട്ട് റീഫ്രഷ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് പ്രിലിംസ് റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം. യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നവരെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0 ഈ വർഷത്തെ ക്വിസിംഗ് ഇവന്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വിന്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം കച്ചമുറുകി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ വിജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കാം. റെഡിയാണ്. മുബഷഹീർ, അങ്ങനെ അല്ല പേരെന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, മുബഷീർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, മുബഷീർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെഡി ആണെന്ന്. കുറെ പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രോസ്റ്റർ ഗാലക്സി പേരറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ ആങ്കർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാറുമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്സുമാരൊക്കെ നിങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ഹൗ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നുസ്രത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, 2 റൗണ്ടായിട്ടാണ് നമുക്കിത് നടത്തുക. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സിവിൽ ആപ്പിലായിരിക്കും. സിവിൽ ആപ്പ് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ട് വെക്കുക. സിവിൽ ആപ്പിലായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സിവിൽ ആപ്പില് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അൺപബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ 2 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് കാണിച്ചു. 2 മിനിറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിക്കേ. പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാം സാർ. ഷബിന പറയുന്നു തുടങ്ങാം ഷബിന. നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് തുടങ്ങാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുന്ന് എൻഡിൽ നിന്ന് ടെക്നിക്കൽ ടീം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. 3, 2, 1. ഓക്കെ, പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സിവിൽ ആപ്പില് ഇടിച്ചു കയറി ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ടൈം കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരാം. 10 സെക്കൻഡ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ. 10, 9, 8, 7, 6. ബാക്കിയൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. വേഗം ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ അംഗത്തിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്, മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ സമ്മാനം കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന കാര്യമൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട. ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഗെയിം ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് പ്രിലിംസ് മാത്രമാണ്. പ്രിലിംസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തോ? കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്ന് പറയാ. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, ഷീബ പറയുന്നു, വൈഷ്ണവി, പാർവതി, കവിത, ഒരുപാട് പേര്. പൗലോസ് പീറ്റർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ റെഡിയാണ് സാർ. ഓക്കെ, രാഹുൽ പറയുന്നു ഓക്കെ. എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് സമയം വേണം നമുക്ക്. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കഹൂത്ത് ഇവന്റിന്റെ ഒരു ഡെമോ സെഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക. കഹൂത്ത് സെഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഹൂത്ത് സെഷൻ ആണ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പ്രൈസ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഫ്രിൻഡോ ആവാം, അഞ്ജലി സുരേഷ് ആവാം, എബി തോമസ് ആവാം, ദേവു ആവാം, ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലെ. ഒരു ടെൻഷൻ ഫാക്ടറാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ കഹൂത്ത് സെഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. കഹൂത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് വെക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് 2 ഡിവൈസ് ആണ് അനുയോജ്യപ്രദം. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, 2 ഡിവൈസ് ആണ് അനുയോജ്യപ്രദം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. മറ്റ് ഡിവൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഹൂത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ട് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അത് കാണാനായിട്ട് ഗെയിം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഈ ടെസ്റ്റ് മിസ്സായവർക്കും നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കണം. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയൻസ് കഹൂത്ത് സെഷൻ ഉണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും ഇതിന്റെ ഗെയിം എങ്ങനെയാണെന്നും അറിയാവുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് പോയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ കഹൂത്ത് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. കഹൂത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. കഹൂത്തിന്റെ പിൻ നമ്പർ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നൗഫിയ എബ്രഹാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊന്ന് ഡെമോ സെഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒറിജിനൽ കഹൂത്തിലേക്ക് പോവാം. www.kahoot.it. കഹൂത്തിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് KAHOOT എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗെയിം പിൻ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഗെയിം പിൻ എൻ്റർ ചെയ്യുക. 9508912 95089112. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗെയിം പിൻ ആണ്. നിങ്ങളുടെ പേരിന് പകരം ഇത് ആരും എൻട്രി ചെയ്യരുത്. ആരും ഒരാൾ പേരിന് പകരം ഗെയിം പിൻ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗെയിം പിന്നാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ പേരല്ല. പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് ഇത് ആരും കൊടുക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡപ്പ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ കൊടുക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു നെയിമും കൊടുക്കരുത്. കുഴപ്പമില്ല, കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രൈസ് കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിനൊരു പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡസ് സണ്ണിയാണ് അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരിത KV ഉണ്ട്, ആൽഡിയ, ഓക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ 309 പേരുണ്ട്. 311 പേരായി. 311 പേരായി. ഗെയിം പിൻ 95089112. ഇത് നിങ്ങൾ കഹൂത്ത് ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ കുറെ പേരൊക്കെ സൂമിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആതിര പറയുന്നുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ട് ആതിര റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോളൂ. ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇനി ആരും ഇല്ലല്ലോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ. 3, 2, 1. ശരി, ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അവസാനം വന്ന അമൽ തങ്കച്ചനാണ്. അമൽ തങ്കച്ചൻ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും അവസാനം ഇവിടെ വന്ന റെഗുലർ ബാച്ചിലെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അമൽ തങ്കച്ചൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സാറേ. റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോളൂ. നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ. ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക. Civilianz Maze 3.0 ഈ വർഷത്തെ ഓഡിയൻസ് ക്വിസ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. The whole circle bearing of a line is 120 degree
its reduced bearing is? എന്നാണ് ചോദ്യം. പെട്ടെന്ന് ആൻസർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം PSC എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. എല്ലാ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് 101 പേരാണ് ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കുറെ പേര് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉറപ്പായിട്ടും അടുത്ത എക്സാമുകൾക്ക് ഈ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീന ജിമ്മി, അദീന BS, അഫിയ JS, സാദിഖ് സെബിൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കഹൂത്തിന്റെ വിന്നർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത ആ സെബിൻ തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡിഫക്ട് ഇൻ ടിമ്പർ. ഇതൊരു ഇമേജ് റിലീവിംഗ് ആണ് ചോദ്യം. പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ചിലവരൊക്കെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അത്രയ്ക്കും ദൃഢമാണ് അവരുടെ പഠനം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 305 പേർ, 308. ഓക്കെ, 153 പേരാണ് ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 153 പേർ. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉത്തരം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ അഭിനവ് ആണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ 1772 പോയിന്റ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മെർവിൻ 1720 വെറും 2 പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് അവർ തമ്മിലുള്ളത്. മൂന്നാമതായിട്ട് അനു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Question number 3. The most economical central angle of the arch rings in an arch dam is? Most economical central angle ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിവേഗം ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. 140 പേരാണ് ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 140 പേർ. ഇതൊരു ചെറിയ സംഖ്യ അല്ല സാറേ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ്. അഭിനവ് മേളിലുണ്ടോ, മെർവിൻ കേറിയോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം. മെർവിൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അനു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാടി മേളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. മെർവിനും അനുവും വിഷ്ണു വിമലും സെബിനും ഒക്കെ തമ്മിൽ വാശിയേറിയ മത്സരമാണ്. വൈഷ്ണവി കെ കെ പറയുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ 92 പ്ലേസസ് മുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ചോദ്യം 4ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. ഇതൊരു പസിലാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഡബിൾ പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഡബിൾ പോയിന്റ് ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഡബിൾ പോയിന്റ് ചോദ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള K ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറന്നു പോകരുത്. ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കത്തി ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, 78 പേർ. 6% ആൾക്കാർ മാത്രമേ ശരിയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതായിരുന്നു. വെലോസിറ്റി, സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ, ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഇതായിരുന്നു കറക്റ്റ് ഓർഡർ. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായതിലാണ് ഈ കാരണം. നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് അനന്തുരാജൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അനന്തുരാജൻ ഒരു ശക്തമായ പ്ലെയർ ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോളൂ അനന്തുരാജനെ. അടുത്ത ചോദ്യം, 5ാമത്തെ ചോദ്യം. The perpendicular distance between 2 gauge lines of a riveted joint is called. ഇപ്പൊ ആൻസേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൻസേഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളല്ലേ ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഗേജ് ലെങ്ത് 109 പേരാണ് ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 96 പേരാണ് ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 96 പേര് ഗേജ് ലെങ്ത് എന്ന കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് റിസൾട്ട് മാർക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആരാണ് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അനു മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അനു ഉണ്ട്, വിമലുണ്ട്, മെർവിൻ ഉണ്ട്, ഹിമലാൻ ഉണ്ട്, അഹി. എല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തതൊരു ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The volume of water below the minimum pool level in a reservoir is known as useful storage. ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ഓക്കേ, പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഫോൾസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് 185 സ്റ്റുഡൻസ് അത് ഫോൾസ് ആണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രീഷ്മ ആരാണ് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് നോക്കാം. അനു അവിടെ തന്നെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഷെറിൻ 77 പ്ലേസ് മുകളിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഷെറിൻ ഓക്കെ, നമുക്ക് 7ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഇതൊരു ഇമേജ് റിവീലിംഗ് ചോദ്യമാണ്. ഐഡന്റിഫൈ ദ അപ്പാരറ്റസ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇത് കാണുമ്പോഴേ വെള്ളം തുറന്നപ്പോഴേ ചിലവർ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ,
നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് മാത്രം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അറിയാവുന്നത് മാത്രം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, 208 ആളുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ്. അനുവിനെ വെട്ടി വിമൽ കയറി. വിമൽ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. മെർവിൻ ഉണ്ട്, ദർശന ഉണ്ട്, അക്കിയുണ്ട്. 7ാമത്തെ ചോദ്യം കഴിയുമ്പോൾ വിമലാണ് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. 9 ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇന്നലെ നടന്ന കഹൂത്തിന്റെ വിന്നർ 9 ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 10ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അടിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം 8ാമത്തെ ചോദ്യം. ഇതൊരു ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ചോദ്യമാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ചോദ്യമാണ്. ചോദ്യം കാണേണ്ട താമസം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. The bearing of a line in the direction of progress of survey is called forebearing. ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റായിരുന്നോ എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം. 239 പേര് അതിന് ശരിയുത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വിമലിന് യാതൊരു ഇളക്കവും ഇല്ല. വിമൽ 1ാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെയുണ്ട്. തൊട്ട് പുറകിൽ അനു, 3ാം സ്ഥാനത്ത് മെർവിൻ. നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്. അനന്തുരാജൻ ഞാൻ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല. അനന്തുരാജൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് അനന്തുരാജനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം 9ാമത്തെ ചോദ്യം. 9ാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ക്വിസ് ആണ്. The standard recording gauge adopted in India is of. The standard recording gauge adopted in India is of. ഓക്കെ, ശരി ഉത്തരം നാച്ചുറൽ സൈഫൺ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു. 146 പേര് അതിന് ശരി ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 146 പേര്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആരാണ്? വിമല് മാറിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതാ മാറി. വിമല് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വിമല് 3ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. അനു വീണ്ടും 1ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി. അനന്തുരാജൻ അനു ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ മത്സരിക്കുകയാണ്. അനുവും മെർവിനും തമ്മിലുള്ള വാശിയേറിയ മത്സരമാണ്. ഏതാനും പോയിന്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളത്. നമുക്ക് 10ാമത്തെ ചോദ്യം, അതായത് ഓഡിയൻസ് ക്വിസിന്റെ സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0യുടെ ഓഡിയൻസ് വിന്നർ ആരാണെന്നാണ് ഈ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. പ്രിലിംസിൽ പരാജയപ്പെട്ടവർ, പ്രിലിംസിൽ താഴെ പോയവരെല്ലാം എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കാം ഇതിന്റെ വിന്നർ ആയിരിക്കുന്നത്. ഈ പോഡിയത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ചോദ്യം ശരിയാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ 1ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ചോദ്യം ഇതാ വരുന്നു. ഇതൊരു മൾട്ടി സെലക്ട് ചോദ്യമാണ്. 1 hectare is equal to 0.01 കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണോ, 100 മൈൽ സ്ക്വയർ ആണോ, അതോ സ്ക്വയർ മൈൽ ആണോ, അതോ 10,000 സ്ക്വയർ മൈൽ ആണോ, അതോ 10 സോറി മൈൽ അല്ല കേട്ടോ, സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണേ. ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റിയത്. സാർ അങ്ങനെ വായിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, കുറെ പേര് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കുറെ പേർ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ? നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? സാറേ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സാറിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയാം ആരായിരിക്കും. ഞാൻ ഗസ് ചെയ്യുന്നത് അനു ആയിരിക്കും എന്നാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് അനന്തുരാജനാണ്. ശ്രീഷ്മ എന്തോ പറയുന്നത്? ഞാൻ അനുവിനൊപ്പമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനന്തുരാജൻ ഇവിടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. അനന്തുരാജന്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. കുത്തട്ടെ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ. ഇത് ഓണാക്കാൻ നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ മെർവിൻ ഇപ്പൊ പൊട്ടിക്കും. ഞങ്ങള് ഓണാക്കട്ടോ. ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാരും ഉറങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരാൾ പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്ക് സാറേ. ഓക്കെ, 8 ചോദ്യം ശരിയാക്കിക്കൊണ്ട് വിമലാണ് 3ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു അനന്തുരാജൻ. 1ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു മെർവിൻ. ഇവിടുത്തെ കറുത്ത കുതിരയായിരുന്നു മെർവിൻ. സ്ഥാനത്ത് നീലാഞ്ജന. നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0യുടെ ഓഡിയൻസ് വിന്നർ ആയിരിക്കുന്നത് മെർവിൻ ആണ്. മെർവിൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാച്ചിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മത്സരിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം. അനന്തുരാജൻ സ്ഥിരം വരുന്ന ആളാണ്. വിമലിനെ നമുക്ക് ഒരാളിലേക്ക് പോവാം. അലൻ നിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അലൻ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹലോ, അലന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് പറയാമോ? അലന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി അലനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെയാണ് ഈ യൂസർ നെയിം ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. alannews003@gmail.com. ശ്രീരാഗ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ശ്രീരാഗ് ശ്രീരാഗ് ഉണ്ടോ?
ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ലിനറ്റ് മേരി ഗീത. Faculties, please. Don't ലിനറ്റ് മേരി ഗീത. ലിനറ്റ് മേരി. ലിഞ്ചു ഉമ്മൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ലിനറ്റ് മേരി ആണോ? ഗായത്രി ബിനുകുമാർ ഒക്കെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മറ്റൊരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ശ്രീരാഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീരാഗ്. സാദിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഈ പേരുകളെല്ലാം തന്നെ വായിക്കുകയാണ്. അഞ്ജിത, ശ്രീലക്ഷ്മി ജോസ്, ഹിമലാൽ, അനന്തു രാജൻ, ആനന്ദ് ജി എം, ദേവുജി, ജോസ്മി ജെ, വിഷ്ണു എം, നിമിഷ, മീനു എം, ലക്ഷ്മി, സെബിൻ ബെന്നി, അനുഷാജി, ആവണി അനിൽ, റിജിൻ രാജ് KK, സാദിഖ് അലി, അലന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി അയച്ചിരുന്നോ? അലന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങള് അലന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഞങ്ങളത് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അലന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മെയിൽ ഐ ഡി ഇതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക. ചാറ്റിലേക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരുപാട് വൈകിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ശ്രീരാഗ് ഉണ്ട്. ശ്രീരാഗ് എൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ടോ? ലിനറ്റ് മേരി ഗീത. ലിനറ്റ് മേരി ആണോ? ലിഞ്ചു ഉമ്മൻ ആണോ? ലിനറ്റ് മേരി. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ സിവിൽ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതി മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ശ്രീലക്ഷ്മി JS തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും അലന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ALENI. ഫാക്കൽറ്റീസ് പ്ലീസ് നോട്ട് ALEN. അലന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് പറയുന്നത് ALENIO. ഓക്കെ, അലൻ അത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അലനെ ഞങ്ങൾ മറ്റു മീറ്റിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ ജോയിൻ കൊടുക്കുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രീരാഗം മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടോ? മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് പേരുകൾ. അജിത, ശ്രീലക്ഷ്മി JS, ഹിമലാൽ, അനന്തു രാജൻ, ആനന്ദ് GM, ദേവുജി, ജോസ്മി ജെ. ഓക്കെ, ലിഞ്ചു ഉമ്മൻ എന്തിനാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാമോ? എന്തിനാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്? ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമാണ് ഇനി നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഹലോ, ലിഞ്ചു ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ ലിനറ്റ് ആണ്. ഞാൻ സൂമിൽ കയറിയപ്പോ അക്കൗണ്ട് മാറിയതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ? ലിഞ്ചുവിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക. മെയിൽ ഐ ഡി കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളത് തീരുമാനിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഗായത്രി ബിനുകുമാർ. ചോദിച്ചോളൂ ലിഞ്ചു. സിവിൽ ആപ്പിൽ ലിനറ്റ് എന്നാണ് പേര്. അത് മനസ്സിലായി. സിവിൽ ആപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. സിവിൽ ആപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചാറ്റിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരൂ. ഞങ്ങൾ അത് കൺഫേം ചെയ്തതിനു ശേഷം പറയാം. ഓക്കെ, ഗായത്രി ബിനുകുമാർ അതിനകത്ത് ആരാണ്? ഗായത്രി ബിനുകുമാർ ചോദിച്ചോളൂ. എന്താണ്? സാർ, ഞാൻ തന്നെയാണ് LBA5 ഗീത. എന്റെ സിവിൽ ആപ്പിലെ അക്കൗണ്ടും അതാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഗായത്രി ബിനുകുമാറിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ചാറ്റിൽ തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യൂ. സമയം പോകുന്നു. ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ പോകുന്നില്ല. സിവിലിയൻസ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദ മീറ്റിംഗ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യൂ.
ഫ്രിൻഡോ ആന്റണി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിന് സമ്മാനമുണ്ട്. സമ്മാനമല്ല, സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുപരി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ തരിക. ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് പേര് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഫ്രിൻഡോ അതിനാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ലിനറ്റിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂ. നിങ്ങളിത് ലാഗ് ആവുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ലാഗ് ആവാൻ പാടില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂ. നിങ്ങളുടെ കൺഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. നിഷ്മ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഗെയിം കോഡ് പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ. സർ നെക്സ്റ്റ് ഓഡിയൻസ് കഹൂത്ത് വരുമ്പോൾ പറയണേ, ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും, നിങ്ങൾ ആരും ലെഫ്റ്റ് ആയി പോകേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഗായത്രിയുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഗായത്രി, ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല. ഗായത്രി മെയിൽ ഐ ഡി സെൻഡ് ചെയ്യൂ. ഗായത്രി സർ മെയിൽ ഐ ഡി സെൻഡ് ചെയ്തു, പോകുന്നില്ല, സിവിലിയൻസ് ചാറ്റിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഗായത്രിയുടെ മെയിൽ ഐ ഡി പറയൂ. lba5geetha@gmail.com. ഓക്കെ, കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഗായത്രി ഇവിടുന്ന് വേറെ മീറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാണ്. ബാക്കി ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമോ? നിങ്ങൾക്കുള്ള കഹൂത്ത് സെഷൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന ഓവർസിയർ എക്സാമിന്, അതുപോലെ തന്നെ ഓവർസിയർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എക്സാം വരുന്നുണ്ട്, LSTD സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ്, LSTD AE എക്സാം വരുന്നുണ്ട്, KCB AE എക്സാം വരുന്നുണ്ട്, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് AE എക്സാം ഒക്കെ ഇനി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഉറപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫർമേഷൻ കൂടെ വേണം. ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഇനി ജസ്റ്റ് 2 പേരെയും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. 18 പേരാണ്. അതായത് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലുള്ള 2 പേരെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ആൾ മെർവിൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മെർവിൻ ഭാഗ്യത്തിന്റെ കടാക്ഷം മൂലം പിടിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മെർവിൻ ഉണ്ടോ? മെർവിൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യൂ. മെർവിൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെർവിൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യൂ. മെർവിൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മെർവിന് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. റീതു ഗ്രേഷ്യസ് റീതു ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീതു ഇല്ല. ഞാൻ ഇനി ഒരു റീതു വന്നു. ഓക്കെ, റീതു വന്നു. മെർവിൻ ഉണ്ട്, റീതു ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ 2 പേരെയും കൂടി ഇപ്പോൾ മറ്റു മീറ്റിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഗെയിമിനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, മെർവിനും ഗീതും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. മെർവിൻ വന്നു. റീതു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ. നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാനായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. ഓക്കെ, റീതു വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. റീതു ജോയിൻ ചെയ്യൂ ഉടനെ തന്നെ. ഇപ്പോ അതിലൊരു പോപ്പപ്പ് വരും. അതില് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിൽ നിങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും റീതു ജോയിൻ കൊടുക്കുക. റീതു വന്നേക്കുന്ന പോപ്പപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. സമയം വൈകുന്നു. ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം. റീതു ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടോ? റീതു ജോയിൻ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. റീതുവിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളിടത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് മത്സരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം. ഒരു കാരണവശാലും ഓക്കെ, റീതുവിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകണം. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് റീതുവിനെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബിന്ദു എം മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ. നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഇനി നമുക്ക് വൈകിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ബിന്ദു എം ഇല്ല, മീറ്റിംഗിലില്ല. ബിന്ദു എമ്മിനെ നമുക്ക് വിസ്മയ എ. ഓക്കെ, വിസ്മയ
വിസ്മയ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ എടുത്തതിന്റെ മാനദണ്ഡം ഉറപ്പായിട്ടും തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള മെയിൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആളുകൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാത്തതും അവര് മീറ്റിംഗിന് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ എടുത്തത്. ഉറപ്പായിട്ടും അടുത്ത ആൾ ഇപ്പം വിസ്മയ ആയിട്ടുണ്ട്. വിസ്മയ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വിസ്മയ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യത്തിന്റെ കടാക്ഷം മൂലം എത്തിപ്പെട്ട മെർവിനും വിസ്മയം. ഓക്കെ, വിസ്മയ ഉണ്ട്. റീതുവിന് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, വിസ്മയ ജോയിൻഡ് ആണ്. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഗെയിം പിന്നും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വിസിംഗ് ഇവന്റ് ഉടനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പ്രിലിംസ് വിജയിച്ചവരെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവർക്ക് ഗെയിം പിൻ കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവർക്ക് ഇപ്പോ ഗെയിം പിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കൂ. എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആരെങ്കിലെയൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം അല്ലെ? ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലെയൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം. നമുക്ക് ആരെങ്കിലെയൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ സർ, പ്രൈസ് വേണ്ട ഗെയിം പിൻ വെച്ച് കയറാമോ? ദോസ് ഹു ആർ ഡിഡ് നോട്ട് ക്വാളിഫൈ. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം പിൻ വെച്ച് കയറാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊരു മത്സരമാണ്. പ്രൈസ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് ചെയ്യാം. സ്വാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സാർ ഉണ്ട്. ഗൂഗിൾ സാർ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എന്തെങ്കിലും കോഡ് വല്ലതും അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചോദിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോളൂ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോൾസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അല്ലെ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിനകത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടുന്ന, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഹൊറിസോണ്ടലി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട്, അതുപോലെ വെർട്ടിക്കലി വരുന്ന ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലി വരുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടേംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ആ കോഡ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോളൂ. ഫാക്ടറിയിലെ പുക ഹൊറിസോണ്ടലായി പോയി. ഫാക്ടർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ടൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഹൊറിസോണ്ടലായി പോയി. ഫാക്ടറിയിലെ പുക ഹൊറിസോണ്ടലായി പോയി എന്നാണ് ആ കോഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ? നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ചിലവരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫാക്ടറിയിലെ പുക ഹൊറിസോണ്ടലായി പോയി. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നിമിഷ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ദേവു എത്തിയിട്ടുണ്ട്, മീനു എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആവണി എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ലക്ഷ്മി, സാദിഖ്, ലിനറ്റ് മേരി, മെർവിൻ, അജിത, അനന്തുരാജൻ, ആനന്ദ്, ഗായത്രി, ശ്രീലക്ഷ്മി, ജയസ്, റിജിൻ രാജ്, സെബിൻ, അനുഷ, ഹിമലാൽ, അലൻ, വിഷ്ണു, വിസ്മയ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റന്റും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് ഫെയിലിയറോ പവർ ഫെയിലിയറോ ഉണ്ടായാൽ ഈ ഗെയിം ഇവിടെ നിന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും
അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ കൗത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സമയത്തിന്റെ കളിയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഒന്നും കൂടെ ആയിരിക്കും ഗെയിം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഒന്നും കൂടെ ആയിരിക്കും അത് ചെയ്യുക. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക. എന്തെങ്കിലും പവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കാലോ അല്ലേ? നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കാലോ. നിമിഷ റെഡിയാണോ? ആരെങ്കിലും ഒരാള്? ജസ്റ്റിൻ രാജ് എന്തിനാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്? ജസ്റ്റിൻ രാജ് ചോദിക്കൂ പെട്ടെന്ന്. സോറി, ജസ്റ്റിൻ റെജി പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കൂ. ഗെയിം തുടങ്ങിയോ? ഗെയിം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇത് ലെവൽ 1 ആണ്. സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0 ലെവൽ 1 ആണ്. ലെവൽ 1ൽ 20 പേരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 20 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തതിനൊക്കെ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ബാക്കി ഓഡിയൻസ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കൂ. കണ്ടസ്റ്റന്റ് റെഡി ആണല്ലോ? നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊള്ളുക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ക്വിസ് ആണിത്. How many districts are going to be covered in Silver Line project? ഇതൊരു ജനറൽ ചോദ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ജനറൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചോദ്യമാണ്. ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് വരണം. ഓക്കെ, 3 പേരാണ് ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇതിൽ ഭയപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഇതൊരു ക്വിസിംഗ് ഇവന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. സോറി, ആരാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോഡിയത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ആളെ നോക്കാം. ലിനറ്റ് മേരി. ലേറ്റാ വന്നാലും ലേറ്റസ്റ്റാ വരുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ലിനറ്റ് മേരി, അനുഷ, അലൻ, വിസ്മയ, വിഷ്ണു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലിനറ്റ് മേരി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ഐഡന്റിഫൈ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോക്ക്. ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ലോക്ക് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഹൂക്ക് ആൻഡ് ഐ ആണോ, മോർട്ടിസ് ലോക്ക് ആണോ, പെക്സ്റ്റേ ആണോ, അതോ റിം ലോക്ക് ആണോ എന്ന് അതിവേഗത്തിൽ ഉത്തരം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 10 പേരാണ് ശരി. ബാക്കി 2 പേര് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോ മൊത്തം 18 അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലേ ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ. മൊത്തം 18 പേര് മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, 10 പേര് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കോർ ബോർഡിൽ. ഒന്നാമതായിട്ട് അലൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അനുഷ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്മി ലിനറ്റ് മേരിയെ താഴെ ഇറക്കി. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. World's largest concrete structure, the Three Gorges Dam, includes dash cubic meters of concrete. ഇതിപ്പോ ആലോചിക്കായിരിക്കും, ദൈവമേ ഇത് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ മനസ്സിലുണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് ചിലവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. 8 പേർ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 8 പേരാണ് ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 10 പേർ തെറ്റിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക. 8 പേർ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്ക. 27.2 ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ്. അനിഷ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പോഡിയത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ്. അനിഷയ്ക്ക് 1918 പോയിന്റ് ആണ്. ഏകദേശം ഒരു 50 പോയിന്റോളം ലീഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. അനന്തൂരാജൻ താഴെ ഉണ്ടെന്ന് കഹൂത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ താഴെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും മേളിലേക്ക്. ഓക്കെ, നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. Which one of the following represents the least pressure? താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രഷർ കാണിക്കുന്ന ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 16 പേര് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ മാത്രമേ തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 3 പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാണത്തില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത ആരാണ്? ഓക്കെ, അനിഷ ലീഡ് 300 ആക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 300 പോയിന്റിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ലീഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അനിഷയ്ക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു മൾട്ടി സെലക്ട് ചോദ്യമാണ്. 2 ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനിഷയെ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ ഇറക്കുവാൻ സാധിക്കും. പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് വരിക. പെട്ടെന്ന്. ഷേപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ചിമ്മിനി പ്രൊവൈഡഡ് വെൻ ഹൈറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 40 മീറ്റർ. ഇത് ഒരു കുറച്ച് കടുത്ത് പോയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ആകെ ഒരാള് മാത്രമേ ഇത് ശരിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇല്ല, ആരെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം ആരും ഇത് ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഇല്ല, ഒരാള് ശരിയാക്കിയിരുന്നല്ലോ. 2 ഉത്തരവും ശരിയാക്കുന്ന ആള് മാത്രമേ മുന്നിലേക്ക് വരൂ. ഓക്കെ, അതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അനിഷ തന്നെയാണ്. അനിഷ ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരിക്കും, ആരും കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല.
പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ആറാമത്തെ ചോദ്യം. വിച്ച് ഈസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് വാട്ടർവേ ഇൻ കേരള? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വാട്ടർവേ, ജലഗതാഗതം അല്ലെ, അത് ഏതാണെന്നാണ്. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. 4 പേരാണ് ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ലെവല് കുറച്ച് ടഫ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവര്. ഓക്കെ, ഇത് അനിഷയെ താഴെ ഇറക്കി. അലൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹിമയുണ്ട്. അലൻ ഏകദേശം 500 പോയിന്റിന്റെ ലീഡ് ഉണ്ട്. അലന് ഒരു ലീഡ് അല്ല സാർ, ഇത് 14ാമത്തെ ചോദ്യം എത്തട്ടെ. ആണല്ലേ? 6ാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു, 7ാമത്തെ ചോദ്യം. അപ്പൊ താഴെ. ഓക്കെ, next question. The role of gravel bed in rapid sand filter is to uniformly distribute flow of water during backwashing. എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ചോദ്യമാണ്. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ഓക്കെ, ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 14 പേർ ശരിയാക്കി. ഗോകുൽ സാർ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, സാർ പഠിപ്പിച്ചൊന്നും ശരിയാവില്ലേ എന്ന്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അലൻ തന്നെ ഒരു മാറ്റമില്ല. വിസ്മയുണ്ട്, സാദിക്കലിയുണ്ട്, അനുഷയുണ്ട്, ഹിമലാലുണ്ട്. ഒരു മാറ്റമില്ല കേട്ടോ. അവര് സാദിക്കലി മുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വിസ്മയുണ്ട്. വിസ്മയ 2ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കണം അലൻ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. PERT ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ നോൺ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് പ്രോജക്ട്സ്. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? 20 പേരും ആൻസർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 14 പേര് അത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. അലൻ മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇല്ല, അലൻ മാറിയിട്ടില്ല. അലൻ സ്കോർ ലീഡ് നല്ലവണ്ണം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1500ഓളം ലീഡായി ഇപ്പോ. ഇനി മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം. നമുക്ക് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓഡിയൻസ് സപ്പോർട്ട് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അലന്. അലൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഉയർത്തെണ്ണീറ്റ് വന്ന ആളാണ് അല്ലേ? അലൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലീഡ് ഉയർത്തോ ഇല്ലയോ നോക്കാം. ഐഡന്റിഫൈ ദി പേഴ്സൺ. ഈ കാണുന്ന ആളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. പതുക്കെ പിക്ചർ മൊത്തം പൂർത്തിയാവും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് ആൻസർ. ഇനിയിപ്പോ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആദ്യത്തെ 5 പേരെയാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ 5 പേരെയാണ് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. ഇതാ നമുക്കെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. 4 പേരാണ് ഇത് ശരിയാക്കിയത്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നിങ്ങളൊരു കണ്ണു അടച്ചു കുത്തിയ ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കോൾ ദർസായി എല്ലാ ക്വിസിനും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പടം എന്തായാലും കാണും. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. ഇത് ജോൺ സ്മീറ്റൺ ആണ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. അപ്പൊ ആരാണ് അലനെ ഇല്ല, അലൻ വന്നിട്ട് പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ സാദിഖ് അലി ലീഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സാദിഖ് അലി 2ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാദിഖ് അലി ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ അലനെ താഴെ ഇറക്കാം. മീനു ഉണ്ട്. സെബിനെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം. സെബിൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിന്നർ അല്ലേ? സെബിനെ നോട്ട് ചെയ്യണം. സെബിനെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ട ആളാണ്. അത് നമുക്ക് 10ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. 10ാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. The first pre-stressed concrete bridge in India is. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ pre-stressed concrete bridge ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. നേപ്പിയർ ബ്രിഡ്ജ് ആണോ, സിഗ്നേച്ചർ ബ്രിഡ്ജ് ആണോ, പാമ്പൻ പാലമാണോ, ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് ആണോ? ഓക്കെ, ഇത് വീണ്ടും പാമ്പൻ പാലത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി എല്ലാവർക്കും കാണും. പക്ഷെ ഇത് പാമ്പൻ പാലം അല്ല. ഇമേജ് നോക്കി നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ചോദ്യമാണ് വായിക്കേണ്ടത്. ദ ഫസ്റ്റ് പ്രീ-സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം. നേപ്പിയർ ബ്രിഡ്ജ് ആണത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് അലനെ താഴെ ഇറക്കി നോക്കാം അല്ലെ? നോക്കാം. അലനാണ് ഇവിടെ. അലൻ പക്ഷെ ശരിയാക്കിയിട്ടുമില്ല. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ബാക്കി ആരും ശരിയാക്കാത്തതുകൊണ്ട് അലൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അലൻ അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. എന്റെ പുതിയ സാർ ഇതൊന്നും പറയില്ല, ഞാൻ അടുത്തിന് താഴെ ഇറങ്ങും. ഓക്കെ, നമുക്ക് 11ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അലന്റെ തൊട്ടുപുറയിൽ സാദിഖ് അലിയുടെ ഫയർ പോയി കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് 11ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഐഡന്റിഫൈ ദി ഫേമസ് സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. ഇപ്പൊ ആകാശമാണ്, നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടിട്ട് 2 പേരും ശരി. ആകാശം കണ്ടിട്ട് പോലും ഒരാൾ ടിക്ക് ചെയ്തു. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. സ്കൈ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അതിൽ ഇല്ലാതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സ്കൈ എന്ന ഓപ്ഷൻ കുത്തിയ ആള് വളരെ ക്ലെവർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹിന്റ് പോലും തന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 9 പേർ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ്. അലൻ ഇവിടെ ശരിയാക്കി. ഏകദേശം സാദിഖ് അലി. അലൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിപരമായ നീക്കമാണ്. ആദ്യമേ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാക്കിയതിനു ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെ ക്ലെവർ ആയിട്ട് കളിക്കുകയാണ്. സാദിഖ് അലി ഉണ്ട്. നിമിഷ കൃഷ്ണൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നിമിഷ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അനുഷ ഉണ്ട്. അനുഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് അനന്തുരാജൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അനന്തരാജൻ പിന്നെയും വന്നു. അനന്തുരാജൻ റിട്ടേൺസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നമുക്ക് 12ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഒരു ക്വിസ് ആണ്. ഇടുക്കി ഡാം ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എന്നാണ് ചോദ്യം. നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. കറക്കി കുത്തരുത്, ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ട് കുത്തുക. 5 പേരാണ് ഇത് ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 5 പേർ മാത്രമാണ് ഇത് ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. 7 പേർ തെറ്റിച്ചു. സോറി, 7 അല്ല 11 പേർ തെറ്റിച്ചു. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. അലൻ വീണ്ടും തെറ്റിച്ചു. അലൻ ഈ ചോദ്യം ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അലൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല. അലൻ ബുദ്ധിപരമായാണ് കളിക്കുന്നത്. അനുഷയുണ്ട്, സാദിക്കറിയുണ്ട്, നിമിഷയുണ്ട്, മീനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായി നിങ്ങൾ നീങ്ങാ. നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0 ഈ വർഷത്തെ ഗെയിമിംഗ് ഇവന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അലൻ, 2ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അനുഷ, 3ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് സാദിക്കലി. നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ വിന്നർ ആയവരെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. സമ്മാനം മേടിക്കാൻ തരാം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം ഒക്കെ തരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പസിലാണ്. ഇതൊരു ഡബിൾ പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അലനെ മറിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നോക്കാം. അറേഞ്ച് ദി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ്. ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക. ബുക്ക് തപ്പി പോയിട്ടുണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോരെ. പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സമയം നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ 16 പേര് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരിക്കും, ഇത് എന്താണ് സാധനം, ഇത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ. നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി, അതുപോലെ RCC അതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സിമെന്റ് അതിലൊക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിന് ഡബിൾ പോയിന്റ് ആണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. 2 പേര് കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരാൾ കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാമായിരുന്നു ഏതാണ് ഉത്തരം എന്ന്. വേണ്ട, സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. 53% ആളുകൾ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 47% അതുപോലെ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക. 14ാമത്തെ ചോദ്യം അടുക്കുമ്പോൾ അനുഷ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. അനുഷയുണ്ട്, മീനുമുണ്ട്. സാർ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? സോറി, തീർച്ചയായിട്ടും. ആനന്ദുണ്ട്, അനന്തുരാജനുണ്ട്, അലൻ താഴെ പോയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. നിങ്ങൾ താഴെ പോവും, മേളി വരും, വീണ്ടും അനുഷ നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അനുഷ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അലനെ അയ്യോ, അടുത്ത ചോദ്യം വന്നു. ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്നാണ്. പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കറി കുത്തരുത്, കാലായിട്ടേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും. ഇവിടെ ശ്രീഷ്മയുടെ പറയാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോളിൽ നിന്ന് ഈ ചോദ്യം അലൻ ശരിയാക്കി മടങ്ങി വരുമെന്നാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത്. അനന്തുരാജനിലാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. അനന്തുരാജൻ. ഓക്കെ, 9 പേരാണ്. 9 പേർ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 9 പേർ. നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് 14ാമത്തെ ചോദ്യം. സംശയം എന്താണ്? അലൻ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരും. നോക്കും. ഒന്നുമില്ല, തിരിച്ചു വന്നു. 4ാമതായി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ വിളിച്ചാലേ വരാം. ആനന്ദിനെ വിളിക്കാം. ആനന്ദുണ്ട്. മീൻ ഓൺ ഫയർ എന്നാണ് കഹൂത്ത് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത്. ആനന്ദിനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ഹലോ ആനന്ദ്, കേൾക്കാമോ? ആനന്ദ് ഇതൊക്കെ ആനന്ദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ ആനന്ദ് എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന്. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഒരാളെ കൂടി വിളിക്കാം. മീനു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മീനു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? മീനു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഗെയിം? എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നില എങ്ങനെയാണ്? റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുവാണോ? അനുഷയെ തകർക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുവാണോ മീനു? ട്രൈ ചെയ്യാം. മീനുവിന് ഉറപ്പുണ്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം കഴിയുമ്പോ മുകളിലേക്ക് വരുമെന്ന്? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ട്രൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. മീനു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണോ? മീനുവിന്റെ വീട് എവിടെയാണ്? പാലക്കാട് നിന്നാണ് മീനു അല്ലെ? മീനു ഉറപ്പായിട്ടും പാലക്കാട് നിന്ന് സിവിലിയൻസ് അടുത്ത കഹൂത്തിന്റെ വിന്നർ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. റെഡി ആണല്ലോ മീനു അല്ലേ? വീട്ടിൽ പട്ടിയുണ്ട് അല്ലെ? കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ്. മീനു റെഡിയാണ്, ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്.
ഇതിപ്പോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ആവേശം കണ്ടിട്ടാണ് ഗെയിം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നുന്നത്. വളരെയധികം സന്തോഷം. മെഹനാസ് നമ്മുടെ കുട്ടിയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം, 15ാമത്തെ ചോദ്യം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0യുടെ ലെവൽ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ 5 പേരിൽ ആരായിരിക്കാം ഇത് ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് റെഡിയാണ്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇതാ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം. ഇതൊരു പസിലാണ്. നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇതൊരു പസിലാണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇതില് ഡബിൾ പോയിന്റ്സ് അല്ലേ? ഡബിൾ പോയിന്റ് അല്ല. ഡബിൾ പോയിന്റ് അല്ല. അപ്പൊ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക, ഇത് ഡബിൾ പോയിന്റ് അല്ല. അലൻ എത്രാമതായിരുന്നു? 4ാമതായിരുന്നു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വട്ടം? അലന് ഇവിടെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അലന് ഇപ്പൊ കുറച്ചു പേരൊക്കെ ആലോചിക്കായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരാളായിരിക്കും ഇവിടെ വിന്നർ ആവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതോ പുതിയൊരാൾ വരുവോ? ആദ്യത്തെ 5-ൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത പുതിയൊരാൾ വരുവോ? 30 സെക്കൻഡ് കൂടി ബാക്കി. ഓക്കെ, 16 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും 17 പേരായി. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാവൂ. ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം കൊണ്ട് കളി മൊത്തം മാറും. ഈ ലെവൽ 1ലെ വിന്നർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം, ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് 5 പേരെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന 5 പേരെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ കാണിക്കുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ 5 പേരെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും റിവീൽ ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ചിൽക്ക, ടൈലനൈറ്റ്, ഇല്ലൈറ്റ്, മോൺമോർലൈറ്റ്, ഇതായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ. നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ഇതാ വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. പോയിന്റ് ടേബിൾ. ഞാൻ അലൻ ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ്. ഞാൻ അനീഷയെ പിടിച്ചേക്കും. അനീഷയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ്. കറക്റ്റ്. അനീഷ റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോ? നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ അടിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പക്ഷെ അലൻ ഇതുപോലെ തെറ്റിച്ചാൽ ഞാൻ വിടും കേട്ടോ. അലനെ വിടും അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ, ആരാണ് എന്ന് നോക്കാം. മീനു 3ാം സ്ഥാനത്തേക്ക്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ റിവീൽ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ആരാണെന്നുള്ളത്. ഓഡിയൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വരുന്ന അനൗൺസ്മെന്റ്. മെഹനാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആരായിരിക്കും വിന്നർ എന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ 5 പേരെയാണ് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അവരുടെ ഫൈനൽ സ്കോർ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഫൈനൽ സ്കോറും ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ഇതാ വരുന്നു. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അനുഷയ്ക്കാണ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ആനന്ദിനാണ്. സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആണ്. തേർഡ് പൊസിഷനിലുള്ളത് മീനു അമ്മാണ്. അനന്തരാജനാണ് 4ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 5ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് അലനാണ്. ഓക്കെ, 5ാം സ്ഥാനത്ത് അലനുണ്ട്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു വാശിയേറിയ മത്സരമാണ്. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യുക. 9497498415 9497498415. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും. ഇറ്റ്സ് അനുഷ ഫാൻസ് തന്നെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അനുഷ ഫാൻസ് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വൈഷ്ണവി പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നുസ്രത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അനുഷ ഫാൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അനുഷ, ആനന്ദ്, മീനു എം, അനന്തരാജൻ, അലൻ, നിങ്ങൾ 5 പേരും നിങ്ങൾ അടുത്ത അംഗത്തിന് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. ഇപ്പൊ കണ്ട ലെവലായിരിക്കില്ല, ഇനി കളി മൊത്തം മാറും. നിങ്ങൾ റെഡിയായി തന്നെ ഇരിക്കൂ. നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ 5 പേരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ഉടൻ തന്നെ സിവിലിയൻസിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ നമ്പറായ 9497498415 സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഓഡിയൻസ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വിസ് സെഷനും നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ഉടൻ തന്നെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കരുത്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അയക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അയക്കുന്നതിൽ പെട്ടെന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക. ഞങ്ങൾ അത് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത ഗെയിമിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കേൾക്കുക. അനുഷ, ആനന്ദ്, മീനു എം, അനന്തരാജൻ, അലൻ ഇവരായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0 ലെവൽ 1 നിന്ന് ലെവൽ 2ലേക്ക്, അതായത് മെയിൻസിലെ
രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഫസ്റ്റ് 10 പൊസിഷനിലുള്ളവർക്ക് സമ്മാനമില്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല ഒരു നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു മത്സരമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ലക്ഷ്മി, അജിത, നിമിഷ, താഴോട്ട് കുറെ പേരുണ്ട്, ഞാൻ കാണുന്നില്ല, ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല മത്സരമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന 5 പേരും, ആദ്യം പറഞ്ഞ 5 പേരും, അനുഷ, ആനന്ദ്, മീനു എം, അനന്തൂരാജൻ, അലൻ, എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 5 നമ്പേഴ്സ് കാണിക്കും. ഈ ഓർഡറിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക നിങ്ങളെ. അനുഷയ്ക്കായിരിക്കും ആദ്യം ഒരു നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം. അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും, അതിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കഹൂത്ത് സെഷൻ അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗെയിമിനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പം അനുഷ ഓക്കെ ആണോ? അനുഷയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രൈസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന എക്സാമിന് ഇതിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കണ്ടല്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇതൊരു ഗെയിം അല്ലേ, അപ്പം ഒരു കുറച്ച് പേർക്കല്ലേ നമുക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ശിവതേജസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ശിവതേജസ്, ഈ ഗെയിമിൽ പങ്കെടുത്ത്. നിങ്ങൾ ആരും പോകരുത്. ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ളത് സബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വിസിംഗ് ഇവന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? അപ്പോ ചാൻസ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അനുഷയ്ക്കാണ്. അനുഷ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അനുഷ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാവോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോന്ന്? ഹലോ. അനുഷ റെഡിയല്ലേ? ഹലോ. ഞാൻ റെഡിയാണ്. അനുഷയ്ക്ക് ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ ചാൻസ് തരികയാണ്. ഒരു നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യണം. ആ നമ്പറിന് പുറകിലുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും അനുഷയ്ക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ അനുഷ? യെസ്. ഇതാ അനുഷയ്ക്കുള്ള സ്ക്രീൻ ഇപ്പോ മീറ്റിംഗിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അനുഷ ചെയ്യേണ്ടത്, അനുഷ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഓൺ ആക്കിയതിനു ശേഷം ഇതിനകത്തൊരു നമ്പർ പറയുക. അനുഷ അതിനുശേഷം മാത്രം ഞങ്ങൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അനുഷയുടെ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഓൺ ആക്കിയതിനു ശേഷം ഒരു നമ്പർ പറയുക. അനുഷ അനുഷ റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ? റെഡിയാണ്. ഓക്കെ അനുഷ, ഈ ഇപ്പോ കാണുന്നത് 1 തൊട്ട് 5 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഈ നമ്പറിന്റെ ബാക്കിൽ അനുഷയ്ക്കുള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവും. റെഡി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. ഏത് നമ്പറാണ് അനുഷ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പറയൂ. നമ്പർ 2 ഉറപ്പിക്കാലോ അല്ലേ? 1 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട്, 5 ഉണ്ട്. നമ്പർ 2 തന്നെ മതി. ഓക്കെ, നമ്പർ 2 തന്നെ അല്ലേ? ഓപ്പൺ ചെയ്യാലോ? ഓക്കെ, അനുഷയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലെ സർവേയിങ്? ഓക്കെ, സർവേയിങ് ആണ് അനുഷയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ്. നമുക്ക് നോക്കാം അനുഷയുടെ ഇഷ്ടം എവിടെ വരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ അറിയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അനുഷയ്ക്കുള്ള ഗെയിം പിൻ അനുഷയുടെ ചാറ്റിൽ ഇപ്പൊ വരുന്നതായിരിക്കും. ചാറ്റിലായിരിക്കും ഗെയിം പിൻ വരിക. അനുഷയ്ക്ക് അത് കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഷ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. അനുഷയ്ക്ക് ഗെയിം പിൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഹൂത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്? ഗെയിം പിൻ ഇപ്പോ കിട്ടുന്നത് ഈ സൂം മീറ്റിംഗിന്റെ ചാറ്റിലായിരിക്കും കിട്ടുക. കഹൂത്തിൽ എൻ്റർ ഗെയിം പിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ഒരു കാരണവശാലും പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ ഗെയിം പിൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്. ഉറപ്പായിട്ടും ഗെയിം പിൻ കിട്ടിയോ? കിട്ടി. വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിക്കോളൂ. അതെ.
ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇതിൽ മത്സരിക്കുന്ന എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റന്റിനോടാണ് പറയുന്നത്, ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആവുകയോ സിവിലിയൻസ് ഈ മീറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആവുകയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഗെയിം ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അനിഷ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അനിഷയെ ഞങ്ങളിപ്പോ എല്ലാവരും ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും. അനിഷയ്ക്കുള്ള സർവേയിങ്ങിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി 5 ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അനിഷ റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ? അനിഷ ഒന്ന് ഓക്കെ പറയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, ശരി. അനിഷ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. റെഡി ആയിക്കോളൂ. അനിഷയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0 ഫൈനൽ റൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. 5 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റിലാണ് ഈ ചോദ്യം. മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ കൊടുക്കുക. അനിഷ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുക. അനിഷയ്ക്കുള്ള സമയമുണ്ട്. പെതുക്കെ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ ആൻസർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. കെ ബട്ടൺ അമർത്താനായിട്ടും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അനിഷ ആലോചിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കുറെ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അനിഷ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യൂ. ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ സമയമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സമയത്തിലാണ് കളി. സമയമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുക. അടുത്ത ആള് വരുമ്പോഴും സമയമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 20 സെക്കൻഡ്സ് മോർ. ഓക്കെ, ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഞങ്ങൾ അനിഷ കണക്ഷൻ പോയോ നോക്കി. അനിഷ ഉണ്ട്. അനിഷ നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാറേ, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. അനിഷ ഇല്ല, കൊടുത്തു. അനിഷ കൊടുത്തു. കുഴപ്പമില്ല അനിഷ. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. അനിഷ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് മത്സരിച്ചാൽ മതിയാവും. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. മാർക്കൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. 5 ചോദ്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. The process of spacing the contours proportionally between the plotted ground points is termed as. എന്താണ് ചോദ്യം? കോണ്ടൂർ ഇന്റർപോളേഷൻ ഉണ്ട്, കോണ്ടൂർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഉണ്ട്, കോണ്ടൂർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, കോണ്ടൂർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. വളരെ ഞങ്ങൾ ഫാക്കൽറ്റി മെന്റേഴ്സിനെ അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ചോദ്യം ഇട്ടതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക. ബാക്കി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അനിഷ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം 3 ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു കണക്കാണ്, ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ കണക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുന്ന ചോദ്യമാണ്. If reduced level of a benchmark is 100 meter, backside is 1 meter and foresight is 0.5 meter, then the reduced level of the forward station is. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അനീഷ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല കാര്യം. അനീഷ മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ ആണ് കൊടുത്തത്. 100.5 എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അനീഷ ആദ്യമായി പോഡിയത്തില് സ്കോർ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, ഇതൊരു ക്വിസ് ആണ്. The full form of sonar is. Full form of sonar. സമയം കുറവാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുക. സമയം കുറവാണ്, പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സമയം കഴിഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക. എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഒരേ സമയമല്ല. ചോദ്യത്തിന്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ്. 5ാമത്തെ ചോദ്യം, ദ നോർമൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് GPS സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ ആയിരുന്നു ഉത്തരം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അനിഷയ്ക്ക് ടെൻഷൻ ആയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, അനിഷയ്ക്ക് ഉള്ള പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത ആള് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. അടുത്തത് ആനന്ദാണ്. അടുത്തത് ആനന്ദ് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യൂ. ആനന്ദ് ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഓണാക്കി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ആള് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. ആനന്ദ് റെഡി ആണല്ലോ? ആനന്ദിന്റെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുക. ആനന്ദ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ആനന്ദിനുള്ള ചോദ്യം ഇതാ വരുന്നു.
ആനന്ദിനുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇതാ വരികയാണ്. ഓക്കെ, ആനന്ദ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആനന്ദ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ? ആനന്ദിന് കാണാലോ? ഹലോ ആനന്ദ്, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ ആനന്ദ്. ഏത് നമ്പർ? ഹലോ ഹലോ ആനന്ദ്, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്പേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടോ? നമ്പർ 4. 4 ഉറപ്പല്ലേ? ഉറപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, നമ്പർ ആനന്ദിന്റെ സബ്ജക്ട് ഇതാ വരുന്നു. ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആണ്. ലോട്ടറി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആനന്ദിന്. ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോളൂ. ആനന്ദിന്റെ ഇഷ്ട സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആനന്ദ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ആനന്ദിനുള്ള ചോദ്യം ഇതാ വരുന്നു. ആനന്ദിന്റെ ഗെയിം പിൻ ഇപ്പോൾ ആനന്ദിന് ചാറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആനന്ദ് ഒരു കാരണവശാലും അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആനന്ദ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ആനന്ദ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആനന്ദ് റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ ആനന്ദ്, കേൾക്കാമോ? ഹലോ റെഡിയാണ്. ആനന്ദ് ഒരിക്കൽ കൂടി ആനന്ദിന് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. 4. വീണ്ടും 4 തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ക്രാഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് 4 പിന്നിലുള്ള സബ്ജക്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, റെഡിയാണല്ലോ? റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ്. റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഗെയിം പിൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും.
ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഗെയിം പിൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആനന്ദിന് അത് ലഭിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു. കിട്ടിയോ? ആനന്ദ് ഒന്ന് ചാറ്റിലെങ്കിലും പറയുമോ? കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, ആനന്ദ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാമോ? സൂം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാമോ? ഓക്കെ, കിട്ടി 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 കിട്ടി. ഓക്കെ, ശരി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ. ഓഡിയൻസ് വെയിറ്റിംഗിലാണ്. ഓഡിയൻസ് വെയിറ്റിംഗിലാണ്. ഓക്കെ, ആനന്ദ് ജോയിൻ ചെയ്തു. നമുക്ക് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആനന്ദിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആനന്ദിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആനന്ദ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഗെയിം കളിക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഗെയിം കളിക്കുക. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആനന്ദ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ വരുന്നു. ആനന്ദിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0യുടെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് ആണ്. ഫൈനൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ്, വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റോഡ് മെക്കാഡം ഇൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആനന്ദ് കുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ തെറ്റിപ്പോയി, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഇതൊരു ക്വിസിംഗ് ആണ്, ക്വിസാണ്. ദ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പേവ്മെന്റ്സ് ടൈ ബാർസ് ആർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ആനന്ദ് അത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ജോയിന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർഫസ് പെയിന്റിംഗ് അണ്ടർ നോർമൽ ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷൻസ് ദ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ടാർ യൂസ്ഡ് ഈസ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരി ഉത്തരമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇതൊരു പസിലാണ്. അവസാനം കെ ബട്ടൺ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. ആനന്ദ് ഇപ്പം നല്ലൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. വാശിയേറിയ മത്സരമാണ്. ഇനി 3 കണ്ടസ്റ്റന്റുകളുണ്ട്. എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. ആരാണ് ഈ വർഷത്തെ സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0 വിന്നർ? ഓക്കെ, ആനന്ദ് അതും ശരിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഉറപ്പായിട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ആനന്ദ് ഓൺ ഫയർ എന്നാണ് കഹൂത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുക. നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആനന്ദ് 5 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആനന്ദിന്റെ അവസരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5 ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ശരി ഉത്തരമാണ് ആനന്ദ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മീനു റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. മീനു ആണ് അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റന്റ്. മീനു റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, മീനു വന്നിട്ടുണ്ടോ? മീനു വീഡിയോ ഓഡിയോ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാവോ? ഓക്കെ, മീനുവിന്റെ വീട് എവിടെയാണ്? പാലക്കാട്. മീനുവിനോട് നേരത്തെ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ? കുഴപ്പമില്ല. മീനു അഗെയിൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. മീനുവിനുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇതാ റെഡിയാണ്. 3 ആണ് മീനു ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് മീനുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട് എന്ന് കഹൂത്ത് പറയുന്നു. ഇതാ വരുന്നു. ഇതാണോ മീനുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട്? മീനുവിന്റെ മുഖഭാവം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഏതാണ് മീനുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട്? ഏതാണ്? സ്ട്രക്ചറിലായിരുന്നു ഇഷ്ടം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, മീനുവിനുള്ള ഗെയിം പിൻ മീനുവിന്റെ
ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഗെയിം പിൻ വരുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ. ഗെയിം പിൻ റെഡിയാണ്. ഗെയിം പിൻ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ? എൻട്രി ചെയ്യുക. ഗെയിം പിൻ എൻട്രി ചെയ്യുക. ഗെയിമിന് എൻട്രി ചെയ്ത് അകത്ത് കയറുക. മീനു വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, മീനു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗെയിം ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. മീനുവിന്റെ മത്സരം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ഈ വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ മീനു മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അപരനാമം. മദർ ഓഫ് സപ്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്റ്റീൽ ഈസ് എന്നാണ് ചോദ്യം. മീനു ആൻസർ ഇപ്പൊ വായിച്ചു നോക്കുമായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ടൈം അപ്പ് ആയി. പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, as soon as external forces causing deformation in perfectly elastic body are withdrawn, the deformation disappears എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, മീനു അത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മീനു പോഡിയത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഒരു ചോദ്യം ശരിയാക്കിക്കൊണ്ട് പോഡിയത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, for a given area A and depth h, the moment of inertia of a rectangular section as compared to a circular section is. കമ്പാരിസൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക. മോർ ഉണ്ട്, ലെസ് ഉണ്ട്, ഈക്വൽ ഉണ്ട്, നൺ ഉണ്ട്. അതാണ് ഓപ്ഷൻസ്. ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയതിനു ശേഷം ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. മീനുവിനുള്ള സമയം കഴിയാറായി. 5. ഓക്കെ, മീനു കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മീനു നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഗെയിം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, which of the following is considered as a true characteristic yield for mild steel എന്നാണ് ചോദ്യം. നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, പ്രൂഫ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, അപ്പർ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, ലോവർ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് സമയം തീരാറായി. പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, മീനു ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരം വളരെ ശരിയാണ്. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, മീനു ഓൺ ഫയർ എന്നാണ് കഹൂത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ്. മീനു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം, a portion of a beam between two sections is said to be in pure bending when there is എന്നാണ് ചോദ്യം. none of the above ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ. കോൺസ്റ്റന്റ് ബെൻഡിംഗ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോൺസ്റ്റന്റ് ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ആൻഡ് സീറോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഉത്തരം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത ആള് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. അനന്തുരാജൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. അനന്തുരാജൻ നമ്മൾ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ്. അനന്തുരാജനെ നമുക്ക് നോക്കാം. അനന്തുരാജന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിലും ഈ റൗണ്ടിലെയും കൂടെ മാർക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ. അനന്തുരാജൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓക്കെ, അനന്തുരാജൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുക. റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. അനന്തുരാജനുള്ള ചോദ്യം ഇതാ വരുന്നു. അനന്തുരാജനുള്ള ചോദ്യം ഇതാ വരുന്നു. അനന്തുരാജനുള്ള നമ്പർ ഇപ്പൊ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അനന്തു 1 ഉം 5 ആണ് അനന്തുവിനുള്ള നമ്പർ. അനന്തുവിന് ഏത് നമ്പറാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. അനന്തു 1. 1ാം സ്ഥാനത്താണ് അനന്തുവിന്റെ സ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് അനന്തുവിന് 1 തന്നെ മതി എന്നാണ് അനന്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അനന്തു റെഡിയാണ്. അനന്തുവിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് സന്തോഷമായല്ലോ. ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അനന്തുവിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അനന്തു റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അനന്തു ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറെ കണ്ടേ സാറേ എന്നുള്ളതാണ്. അനന്തു എല്ലാ തവണയും നമ്മളുടെ ഗെയിമിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ്. അനന്തുവിനുള്ള ഗെയിം പിൻ ഇതാ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അനന്തു റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. അനന്തുവിനുള്ള ഗെയിം പിൻ അനന്തുവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നോക്കുക. യെസ്, കിട്ടി. അനന്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അനന്തു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻട്രി ആവുക.
ഓക്കെ, അനന്തു ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അനന്തു റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, 3, 2, 1. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടൈം നോക്കുക, വളരെ കുറവാണ് ടൈം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. ഇതൊരു കണക്കാണ്. അനന്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനന്തുവിനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അനന്തു പെട്ടെന്ന് നല്ല മത്സരമാണ് അനന്തു കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ക്ലെവർ ആയിട്ട് കളിക്കുക. ജിടിയോടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. The value of compression index for a remolded sample whose liquid limit is 45% is എന്നാണ് ചോദ്യം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ വരിക. ബാക്കിയുള്ള കണ്ടസ്റ്റന്റിന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. ഇത് ഓരോ ചോദ്യത്തിന് ഉറപ്പായിട്ടും 0.25 ആണ് ഉത്തരം. നല്ല മത്സരമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോൾസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്വിസ് ഒക്കെ സ്ഥിരമായി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അനന്തു. ഉറപ്പായിട്ടും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൽക്കഹോൾ മെത്തേഡ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ക്വിക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഓഫ് സോയിൽ മാസ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണെന്നാണ് ചോദ്യം. അനന്തുവിന് ഈ ചോദ്യം തെറ്റിപ്പോയി. കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കാരണവശാലും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ക്വിക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. അത് അനന്തുവിന് പ്രശ്നം വന്നു തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനന്തു ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുകയായിരിക്കും ക്വിക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത്. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം. ഇതൊരു പസിലാണ്. അനന്തു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇത് ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഇതേ ചോദ്യം നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് അനന്തു വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പെട്ടെന്നാവട്ടെ. ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ ആണ്. ഇൻക്രീസിംഗ് അവിടെയാണ് അല്ലെ? അവിടെയാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അനന്തു വളരെ വാശിയേറി കളിക്കുകയാണ്. അനന്തു ശരിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് അനന്തുവിനാണോ? അത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് അവസാനം മാത്രമേ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം അനന്തുവിന്റെ ജി ടി നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഗെയിം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനന്തു. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അവസാന ചോദ്യമാണ്. മൾട്ടി സെലക്ട് ചോദ്യമാണ്. 2 ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അനന്തു അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് അനന്തു ഒരു ഗസ് അടിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അനന്തു ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ലായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത ഇതൊരു പുതിയ ചോദ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അനന്തുവിന്. ഓക്കെ, അനന്തുവിന് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം. അനന്തുവിന്റെ മത്സരം ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം. അലൻ, ഗോകുൽ സാറിന്റെ വാശിയേറിയ മത്സരം കാഴ്ചവെച്ച അലൻ. അലനിലേക്ക് പോവാം. അലനാണ്. ഓക്കെ, റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. അടുത്ത ആള് വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഓൺ ആക്കി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുവാണല്ലോ. ഓക്കെ, എവിടെയാണ് അലന്റെ വീട്? ഹലോ, ഞാൻ കൊല്ലത്തുനിന്നാണ്. അലൻ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണോ? PSC ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ JEE എക്സാമിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണോ? പാർട്ട് ടൈം എന്ന് പറയാം. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അലൻ എന്തായാലും ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അതെ, അലനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0 ഫൈനലിലാണ് ഇപ്പോ അലൻ നിൽക്കുന്നത്. അലന് സന്തോഷമുണ്ടോ അതില്? വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അലനുള്ള ഇനി ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഇനി ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യട്ടെ. റെഡി ആണല്ലോ? അനന്തിന് ഭാഗ്യമുണ്ടോ? ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അഞ്ചാമത്തെ നമ്പർ എത്തിയപ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അലന്റെ ഇഷ്ട സാറായിരിക്കേണ്ടെന്ന സാറാണ് ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ സാർ. ഉറപ്പായിട്ടും അലന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഗോകുൽ സാറിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആണത്. ഉറപ്പായിട്ടും ഗോകുൽ സാർ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ടാവും അലൻ എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് അലൻ ആ ഗെയിമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അലൻ റെഡി ആണല്ലോ? അലനുള്ള ഗെയിം പിൻ ഇപ്പോ തന്നെ അതിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അലനുള്ള ഗെയിം പിൻ ഇതാ അലന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അലൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഓക്കെ, അലന് കിട്ടിയോ?
അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം പിൻ ചാറ്റ് ബോക്സിലൂടെ കിട്ടിയോ? ഓക്കെ ആണോ? ഹലോ, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ജോയിൻ ചെയ്യൂ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമ്മാനം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഓഡിയൻസിന്റെ വിജയികളെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. ഓക്കെ, അലന്റെ ഗെയിം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അലന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വരികയാണ്. എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദാ എത്തുന്നു. അലൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും. ഇതൊരു പസിലാണോ? ആദ്യം തന്നെ ഒരു പസിലാണ്. അറിയുന്ന ദ ഫോളോയിങ് സോൺസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ റിവർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ എന്നാണ് ചോദ്യം. ചോദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർഡർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഗൂഗിൾ സാർ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അലൻ വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാണ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് അലന്റെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ചോദ്യം, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ എത്തുന്നു. ഇതൊരു മൾട്ടി സെലക്ട് ചോദ്യമാണ്. റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസീസസ് ആർ കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു വൈറസ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇതൊരു ജനറൽ ചോദ്യം കൂടെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സമയം തീരാറായി, പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, അലൻ ടൈം അപ്പ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അലൻ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഓരോ സമയമാണ്, അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫോർ മെഷറിംഗ് അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഗൂഗിൾ സാറോട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അലൻ അത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അലന്റെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ചോദ്യമാണ്. സിയോളൈറ്റ് ഈസ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം. അലൻ അതും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അലൻ വാശിയേറി മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, a chemical technique which is directed towards the destabilization of the charged colloidal particle is termed as എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അലൻ വളരെ മനോഹരമായി ഗെയിം അറ്റൻഡ് ചെയ്തല്ലേ ഗോകുൽ സാറേ? വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അലൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അലൻ, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രമേ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് സമ്മാനം ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയായി കാണും. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് അയച്ചു തരിക. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0 ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈനൽ മത്സരമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ആരാണ് വിന്നർ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് റെഡി ആവാം. ആരാണ് വിന്നർ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. നമ്മളൊരു വലിയ അംഗത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വലിയൊരു അംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വിയർത്തൊലിച്ച് അല്ലേ, വലിയൊരു അംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോകുൽ സാറൊക്കെ അവശനായിട്ട് കിടക്കുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആരാണ് ഇന്നത്തെ വിജയികൾ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ വിജയികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു പേരെ ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, 2 പേർ മാത്രമാണ് ഫോട്ടോ അയച്ചത്. നിങ്ങൾ 5 പേരും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് സെൻഡ് ചെയ്യുക.
കുറെ പേരൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും ടെക്നിക്കൽ ടീം അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വിസിംഗ് ഇവന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ട്രോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നിമോണിക്സ് ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ വിന്നേഴ്സിനെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവരും ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഞാൻ വിളിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ഈ കഹൂത്ത് ഗെയിം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വേറെ ഒന്നിനുമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സിവിലിയൻസ് നടത്തുന്ന അനുഷയാണോ ഇപ്പോ മത്സരിച്ച ആള്? അനുഷയാണോ? അനുഷയോട് ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഹലോ സർ. അനുഷ വീഡിയോ കൂടെ ഓൺ ആക്കുമോ? എന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സാർ നെറ്റ് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്വിസിലും 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ്സായി. ഓക്കെ അനുഷ, ഞാൻ അത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അനുഷയുടെ അവിടുത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് അനുഷ തന്നെ നോക്കണം. എന്നാലും അനുഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് സർ കഹൂത്ത്. ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ സിവിലിയൻസിന്റെ ആദ്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത്. ഇതുവരെ ഒരു ഇവന്റും എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്തവണ മിസ് ചെയ്യാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമും കൂടെയാണ്. അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഗുണമല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെട്ടു. തീർച്ചയായും സർ. എന്തായാലും ഇത്രയും നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ ടോപ്പ് 5-ൽ എത്താൻ പറ്റിയത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. വിന്നറല്ല, ടോപ്പ് 5. കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ? തീർച്ചയായും സർ, കോൺഫിഡൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കേരളം മൊത്തമുള്ള എനിക്ക് ഗെയിമിന്റെ ഒരു പറഞ്ഞോളൂ ഗെയിം എങ്ങനെയാ കളിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോ ഫൈനൽ പോഡിയത്തിലേക്ക് വരെ എത്തി, ഫൈനൽ 5 വരെ എത്തി. അനുഷ നല്ലതുപോലെ ഗെയിം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. എനിക്കറിയില്ല ആരാണെന്നുള്ളത്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ആനന്ദിന്റെ ഫോട്ടോ ഇതുവരെ ആനന്ദ് അയച്ചിട്ടില്ല. ഹലോ, ഓക്കെ, നമുക്ക് താങ്ക് യു അനുഷ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കമന്റ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ ആരെങ്കിലും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ? ഞാൻ ആരുടെയും പേരൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ല. പേര് വിളിക്കണോ? ഒന്ന് ഗാലറി വ്യൂ ആക്കാമോ? എനിക്ക് പേര് കാണാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ അലരിനാഥിനെ ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അലരിനാഥ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അലരിനാഥ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അലരി, ഹലോ. അലരി ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഏത് ബാച്ചിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ ഈ ബാച്ച് റെഗുലറും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗേറ്റ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അലരി ഇന്ന് ഗെയിമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നോ? ഇന്ന് ഗെയിം അറ്റൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നോ? ചെയ്തായിരുന്നു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നല്ലതായിരുന്നു. കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റി അല്ലെ? നല്ല കാര്യം. അലരി പങ്കെടുത്തതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. അലരി ഇപ്പോ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിലിൽ അത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. നമ്മുടെ സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0 ഫൈനൽ ഇവന്റിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനാഗുറൽ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇവന്റ് എന്തായാലും ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 2 റൗണ്ടിലായിട്ട് നടത്തിയ ക്വിസാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈനൽ ആയിരിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് വിന്നേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം. ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ തന്നെ 9:45 അല്ലേ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് ലെഫ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് സിവിലിയൻസിന്റെ മറുപടി ആയിട്ട് ഞാൻ അത് തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഇനി കുറച്ചും കൂടെ നന്നാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സജഷൻ ആയിട്ട് സിവിലിയൻസിനോട് സ്നേഹമുള്ള, സിവിലിയൻസിനോട്
എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാനും അധികാരമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാനും അധികാരമുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് വിന്നേഴ്സിനെ വെയിറ്റ് ഞങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. വിന്നേഴ്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അഖിലായം ഉണ്ടോ? അഖിലായം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി സംസാരിക്കാം. അഖിലായം പങ്കെടുത്തോന്ന് അറിയില്ല. അഖിലായം ഉണ്ടോ? അഖിലായമിനെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? അഖിലായം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, അഖിലാമിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. ഐശ്വര്യ സി എസ് ഞാൻ അടുത്തടുത്തുള്ളവരെ അങ്ങ് വിളിക്കുവാണ് കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നുമല്ല, താഴെ ഉള്ളവരെ അങ്ങ് വിളിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഐശ്വര്യ സി എസ് ഉണ്ടോ? വേറെ ആരുമില്ലേ? ആദ്യമായി ഗെയിം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആരുമില്ലേ? ആരുമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ 79 പേരും ഇതിൽ പ്രോ ആയ കാര്യം ഞാൻ അധിക സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാനിവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളെ കണ്ടതിലും. ഡോണ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോണ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോണ പറഞ്ഞോളൂ, എന്തായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്ന് ഡോണയ്ക്ക് കിട്ടിയ കാര്യം? എന്തൊക്കെയാണ് ഡോണയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് തോന്നിയത്? പറഞ്ഞോളൂ ഡോണ. ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റിന് പങ്കെടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ സിവിലിയൻസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് പോലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ സിവിലിയൻസിനെ പറ്റി ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം. സിവിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോച്ചിങ് സെന്റർ ആണ്. സിവിലിയൻസ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ്, അതായത് ബിടെക് എക്സാം ഫൈനൽ ഇയർ ഒക്കെ പാസ് ഔട്ട് ആയതിനു ശേഷം ഗവൺമെന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സിവിലിയൻസ്. അപ്പോൾ സിവിലിയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുക. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു വിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട്. സെന്റർ സി എന്നാണ് വിങ്ങിന്റെ പേര്. അപ്പോൾ സിവിലിയൻസിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവബോധം കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അവബോധം കിട്ടും. ആസ് എ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ നമുക്ക് എന്താണ് വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പുറത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മുതലാക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഡോണയ്ക്ക് ഈ ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഡോണ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ചെന്ന് പറയോ ഈ ഗെയിം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്ത് ഫാക്ടറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ഡോണയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ത് ഫാക്ടറാണ് ഈ ഗെയിമില്? എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ പുതിയ കാര്യങ്ങള് പഠിക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ എക്സാംസിനെ ഇനി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോണ ഒരു ആസ് എ ബിഗിനർ ഡോണയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡോണയുടെ വീട് എവിടെയാണ്? എന്റെ വീട് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. ഓക്കെ, ഡോണ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു ബിഗിനർ ആയിട്ടും ഈ ക്വിസിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിലുള്ള വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ ഡോണയ്ക്ക് ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിലെല്ലാം സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 4.0 മത്സരിക്കാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ. 4, 5, 6 എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന മത്സരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അടുത്ത വർഷവും കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം കേട്ടോ. എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മത്സരമുണ്ട്, സിവിലിയൻസിനെ പറ്റി കേട്ടില്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഡോണ അതിന് റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, വളരെയധികം സന്തോഷം ഡോണ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വേറെ ആരുമില്ല? ധൈര്യമായി കൈപൊക്കി. സാർ, ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്, അല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനമാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. ആരൊക്കെയാണ് വിന്നേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗസ് നടത്താമോ? ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഞാൻ അത് ഗസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. നമുക്ക് ട്രോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നിമോണിക്സ് ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നേടിയ ആളുകളെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ആരൊക്കെയാണ്, എത്രയാണ് അവരുടെ വിന്നിങ് മൊമെന്റ്, എങ്ങനെയാണ്, ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്.
റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വിന്നേഴ്സിനെ അറിയാം. എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ? ആദ്യം നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആരാണ് നിമോണിക്സിന്റെ വിന്നർ എന്നുള്ളതാണ്. നിമോണിക്സിന്റെ വിന്നർ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. ഷാനു സൂര്യ. ഷാനു സൂര്യയാണ്. ഷാനു സൂര്യക്ക് 566 ലൈക്കാണ്. 566 ലൈക്കാണ് ഷാനു സൂര്യ ചെയ്ത വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഷാനു സൂര്യ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആള് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഷാനു സൂര്യ നല്ലൊരു എഫേർട്ടാണ് അതിലിട്ടത്. ഷാനു സൂര്യ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഷാനു സൂര്യ മീറ്റിംഗിലുണ്ടോ? ഷാനു സൂര്യ മീറ്റിംഗിലുണ്ടോ? ഷാനു സൂര്യ ഈ മീറ്റിംഗിലുണ്ടോ? ഇല്ല, ഷാനു സൂര്യ മീറ്റിംഗിൽ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത ആരാണ് നമ്മളുടെ ട്രോൾ. ട്രോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടാണ്. സിവിലിയൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ, ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് വൈറലായിട്ടുള്ള കുറെ ട്രോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് ട്രോൾ വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ആ ട്രോളിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ട്രോളൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെയധികം ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. ഇത് ട്രോളിന് നല്ല ലൈക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ട്രോളിന്റെ വിന്നർ എന്ന്. ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ശ്യാംജിത്ത്. ശ്യാംജിത്ത് ആണ് ട്രോൾ കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്യാംജിത്ത് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിവിലിയൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഓക്കെ, ലക്ഷ്മി പറയുന്നത് ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെയധികം സന്തോഷം. എന്നെ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് ഡ്രീംസ് തന്നതിൽ, സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് ഒക്കെ തന്നേക്കുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഉറങ്ങും. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ലക്ഷ്മി ശാരി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ശ്യാംജിത്ത് ആണ് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രോൾ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്യാംജിത്ത് ആണ്. ശ്യാംജിത്തിനോടുള്ള കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ഈ വർഷത്തെ സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0യുടെ വിന്നേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളൊരു ഗസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിവിലിയൻസിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും ജസ്ന ഉറപ്പായിട്ടും തരുന്നതായിരിക്കും. ലിങ്ക് ട്രീ ആയിട്ട് അതിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെയും ലിങ്ക്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. യൂട്യൂബിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് വിന്നേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. വിന്നേഴ്സ് ആർ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് അലൻ. രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് ആനന്ദ്. മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് അനന്തു. ഈ വർഷത്തെ സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0യുടെ വിന്നേഴ്സ് ആണ്. അലനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആനന്ദാണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അനന്തു ആണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം. പ്രിലിംസ് റൗണ്ടിൽ പേര് മിസ്റ്റേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആകാൻ പോയ ഒരാളായിരുന്നു അലനാണ് ഇന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് ആനന്ദാണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അനന്തു രാജനാണ്. ഇവരെ 3 പേരെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് LSTD AE എക്സാമിനൊക്കെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറും. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ കാര്യം എടുത്തു പറയണം. GT അറ്റൻഡ് ചെയ്ത അനന്തു വളരെയധികം നല്ലൊരു മത്സരമായിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചത്. ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസെക്കാട്ടി കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അത് അത്രയും സ്പീഡിൽ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഗെയിമാണ് ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ചത്. നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം മെയ്സ് 4.0 ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തും. അപ്പം ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം ഇല്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓഡിയൻസിനുള്ള സമ്മാനം റെഡിയാണ്. ഓഡിയൻസിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസിന് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സിവിലിയൻസിന് ഏത് കോഴ്സ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് 15% ഓഫറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഓഫറാണ്. ഇപ്പം ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച ആൾക്ക് 15% ഓഫറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച അനന്തരാജൻ തന്നെയാണ്. അനന്തരാജൻ നേരത്തെയും ഇതേ ഓഫർ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ രണ്ടാം സ്ഥാനം മേടിച്ച ആൾക്ക് 10% ഓഫറാണ് ഉണ്ടാവുക. ഏത് കോഴ്സ്, സിവിലിയൻസിൽ ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏത് കോഴ്സ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് 10% ഓഫർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. വിമലിനാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിമലിന് 5% ഓഫറുമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓഡിയൻസിന്റെ സമ്മാനമാണ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഞാനിപ്പോ വീണ്ടും പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പേര് വിളിച്ച എല്ലാവരും
എല്ലാവർക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമ്മാനം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് മെർവിനും അനന്തുരാജനും വിമലിനും ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വിത്ത് പെർമിഷൻ. അതായത് നിങ്ങളുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി അയാൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, ഇപ്പം മത്സരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0യുടെ അവസാനമാണ്, ഫിനാലെയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അലനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ആനന്ദിനാണ്, തേർഡ് പ്രൈസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അനന്തുവിനാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. നമുക്ക് അലനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ? അലൻ, ലാസ്റ്റ് 5 ലിസ്റ്റിൽ വന്നവർക്കും ഓഫർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അലൻ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. അവസാനം വന്ന 5 പേർക്കും 5% ഓഫർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സിനും 5% ഓഫർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം 5 വന്ന എല്ലാവർക്കും 5% ഓഫർ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളിത് ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം, ഞാൻ സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0യുടെ വിന്നറാണ്, അതായത് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റിൽ വന്ന 5 പേരിൽ ഒരാളാണെന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കൂ, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അലനിലേക്ക് പോവാം. അലൻ, ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അലൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? അലൻ, നമുക്ക് ഈ ഗെയിം കഴിഞ്ഞപ്പോ അലൻ എന്ത് തോന്നുന്നു? അല്ല, ഞാൻ ഇപ്പോഴും വരച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണെങ്കിലും കേട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിറച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം സ്പീഡിൽ ചെയ്യണമല്ലോ. അലൻ വിറക്കണ്ട. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇത് ഇത്രയും പേര് മത്സരിച്ചു, കേരളം മൊത്തം, ഇന്ത്യ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള ക്വിസ് ആയിരുന്നത്. ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര്, 400 പേര് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു ക്വിസിലാണ് അലന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അലൻ നല്ലതുപോലെ തന്നെ അത് ഗെയിം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അലൻ സംസാരിച്ചോളൂ. അലൻ എന്താ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നേ? അലൻ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയും. അലൻ അവിടെ ഭിത്തിയിൽ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നതില്. ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന് തന്നെ നന്ദി പറയട്ടെ. പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗോകുൽ സാറ്. ഗോകുൽ സാറിന് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഗോകുൽ സാറ് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ അലനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ്. ഗോകുൽ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഗോകുൽ സാറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അലൻ? അതെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അലൻ, വളരെയധികം സന്തോഷം. നമുക്ക് അനന്തുവിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാം. അനന്തു ഉണ്ടോ ഇവിടെ? അനന്തു, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അനന്തുവിനെ. അനന്തു അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. അനന്തുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സിവിലിയൻസിന് പ്രത്യേകിച്ച് അനന്തു മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വിസിംഗ് ഇവന്റിനും പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലേ? അനന്തുവിനെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അനന്തു നല്ലതുപോലെ മത്സരിച്ചു. അപ്പം വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അനന്തുവിന് തേർഡ് പ്രൈസ് ആണ്, നല്ലതുപോലെ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ അനന്തു? നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യല്ലേ ഇപ്പോഴും? ഓക്കെ. അനന്തുവിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എന്താണ് കേട്ടില്ല? നല്ല വിശേഷമാണ്. അനന്തുവിന്റെ വീട് എവിടെയാണ്? ഇടുക്കിയാണ്. ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് അനന്തു ആണ് ഈ വർഷത്തെ സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0യുടെ 3ാമത്തെ വിന്നർ. നമുക്ക് ആനന്ദിനെയും കൂടെ വിളിക്കാം കേട്ടോ. ആനന്ദ്, ആനന്ദ് ഉണ്ടോ? ആനന്ദ് മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ആനന്ദ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ആനന്ദിനെ നമുക്ക് പിന്നീട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0യുടെ ഈ വർഷത്തെ ക്വിസിംഗ് ഇവന്റും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സിജു ആദ്യം തൊട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു, ഉറപ്പായിട്ടും നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്. സിജുവിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. സിജു ആദ്യം തൊട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, സിജുവിന്റെ വീട് എവിടെയാണ്? ഓക്കെ, സിജു പഠിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സിജു കേൾക്കാമോ? താങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിജു ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ, വീഡിയോ ഓഡിയോ ഓൺ ആക്കുന്നില്ലേ? സിജു വരുന്നുണ്ട്.
ഇല്ല, സിജു ഓടിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പേര് വിളിച്ചോണ്ടാണോ? കുഴപ്പമില്ല. സിജുവിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സിജുവിന്റെ മെയിലിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിനും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നതിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0യുടെ വിന്നേഴ്സ് ആണ് അലൻ, ആനന്ദ്, അനന്തു. ഇവരാണ് സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 3.0യുടെ വിന്നേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങൾ എത്തുന്നു സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 4.0. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. അന്ന് ഞാനാവില്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും ആവാം. അന്നും നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. അപ്പോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത കഹൂത്ത് സെഷനിലൂടെയും. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അവസാനം വരെ നിന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. പോൾസൺ പീറ്ററിന്റെ പേര് പ്രത്യേകം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ്. പോൾസൺ പീറ്ററിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ വിളിക്കൂ. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഓഫർ ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. പോൾസൺ അങ്ങനെ ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ട. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഓഫർ ഇവിടെ സിവിലിയൻസ് റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ജോലിയാണ് ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് പോൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ. ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും. സിവിലിയൻസ് മെയ്സ് 4.0യുമായി തിരിച്ചെത്തും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ജിസിൻ. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിടവാങ്ങുവാണ്. എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്മി ഷാജി നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി.